चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशा ध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम् येन चेतयते विश्वम् विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायम् तं वेद वेदसः नायं तं वेद वेदसः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री रसराज भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नर्मदे मात की जय। श्री भृगु ऋषि महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अकारण करुणा वरुणालयस्य परम कृपालोः भगवतः श्री रसराजस्य चरणयोः कोटिशः प्रणामाः। सर्वेपि अस्मिन् श्रीमद्भागवत सत्रे वा शिबिरे सम्मिलिताः एकत्रीभूताः टेक्नोलॉजी माध्यमेन तादृशाः तत्र भवन्तः समेपि विद्वांसः भागवत रसिकाः भगवत सोमनाथस्य परमकृपा येषाम् उपरि विद्यते तादृशाः मम भ्रातरः श्री पंकजभाई महोदयाः एवञ्च अस्माकम् अग्रजाः श्री जितुभाई व्यास महोदयाः अस्माकं सुहृदः अपि विद्यन्ते तत्र मन्याः जानी प्रकाशभाई महोदयाः येषां मुखे सदैव हास्यमेव भवति हास्यरसः एव कदापि वैमनस्यं न भवति मनसि येषाम् अस्मानपि हास्यं प्रति प्रेरयन्ति येषां स्मरणमात्रेण अस्माकं मुखस्य उपरि हास्यम् आयाति तादृशाः एवञ्च शिवांगबाई जोशी महोदयाः सर्वेषाम् अत्र हार्दहार्दं स्वागतमहं विहरामि। भगवतः गुणगानं कर्तव्यमस्ति एतदस्मदीयं महद्भाग्यं वर्तते। भगवन्तं विहाय अन्यत् सर्वं प्रपञ्चं वर्तते। अस्माकं राजुभाई महोदयाः पुनः पुनः गताः तत्र वीडियो माध्यमेन मम नमस्कारः स्वीकुर्वन्तु मन्याः। जय हो मंगलमय हो। स्वागतं विहारामि भवतां नमो नमः। अहं वदनासं यत् भगवन्तं विहाय सर्वं प्रपञ्चमस्ति भगवान् एव निष्प्रपञ्चः वर्तते। भगवतः एव सर्वं विश्वम् उदेति विश्वम् उत्पन्नं भवति भगवती एव तस्य लयः भवति किन्तु भगवान् निष्प्रपञ्चः वर्तते। कारणं नित्यलीलापरायणः भगवान् अस्माकं लीलायाः विस्तारं कुरुते भगवान्। 11 स्कन्धस्य 15 अध्यायाः मया ज्ञेयाः सन्ति। भगवतः गुणगानं कर्तव्यं भगवतः गुणानां गानमेव भवितुम् अधिकम् अर्हति। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् अस्माकं गुरूणां नरेन्द्रभाई गुरुवर्याणां प्रियः श्लोकः वर्तते। प्रायः स्वप्रवचने एनं श्लोकम् आद्रीय
ते प्रायः सतां वर्णनं कुर्वन्ति, भगवतः वर्णनं कुर्वन्ति। अतः पूज्यपादानां गुरुचरणानामपि मम विलसन्तु प्रणामाः। अमृतभाई भोगायतां महोदयाः, तेषां गुरुचरणानामपि मे प्रणामाः। दादाजी चरणानां चेतना अस्मासु विद्यमाना वर्तते। सा चेतना एव गुणगानं गातुं प्रेरयति। अतः आगच्छन्तु सर्वेपि विद्वांसः, भागवत रसिकाः। वयम् 11 स्कन्दस्य प्रथमाध्यायतः 15 अध्यायपर्यन्तं भगवतः रसपानं कुर्मः अक्षरमाध्यमेन। एकः विषयानन्दः भवति, द्वितीयः अक्षरानन्दः भवति। अस्माकं भगवान् तु पूर्णानन्दः वर्तते एव। पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। આપણા ભગવાન છે, આપણા પ્રભુ છે તો પૂર્ણાનંદ જ છે। અને એનાથી વધારે હું કાયમ અમુક વસ્તુ રિપીટ કરતો હોઉં છું કે વલ્લભાચાર્યજી આચાર્ય ચરણ તો એવું કે સર્વાનંદમયસ્યાપી કૃપાનંદઃ સુદુર્લભઃ। ભગવાન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપસ્તુ અસ્તિ એવ, તત્ર પુષ્ટેઃ अपि भावः वर्तते। श्रीकृष्णाय वयं नुमः इत्यत्र वयं साकं नमस्कारं कुर्मः। अतः मम कथनस्य बीजं वर्तते यत् अस्माकं हरिः, अस्माकं प्रभुः तु पूर्णानन्दः अस्ति, किन्तु अक्षरानन्दः अपि एकः आनन्दः वर्तते। वयं भिन्नभिन्नग्रन्थानाम् अध्ययनं कुर्मः। तत्र साहित्यस्य ग्रन्थाः भवन्ति, व्याकरणस्य ग्रन्थाः भवन्ति, पुराणस्य ग्रन्थाः भवन्ति। समेषु ग्रन्थेषु आनन्दस्तु आयाति एव, कारणम् अस्माकं रुचिकरं भवति। तत्रापि यदि अस्माकं आधिक्येन यद् तत्र उपयोगी आयाति चेत् तत्र भृशम् आनन्दः भवति। यदा एकः शब्दः सुप्रयुक्तः इत्यादिकं वयं वारं वारं स्मरामः। अतः अस्माकं हरिः पूर्णानन्दः वर्तते। अक्षरानन्देन पूर्णानन्दं प्रति गन्तव्यमस्ति। अक्षरानन्दः मध्यमरूपेण वर्तते। यद् प्रायः अहं वच्मि यत् पुराणतिलकं श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनम्, एतदेव अस्माकं धनं वर्तते। अन्यत् धनं यद् भवति तस्य व्ययेन पुनः किमपि न आयाति, किन्तु अस्य उपयोगेन, अस्य गानेन तु अस्माकं ज्ञानमपि वर्तते, अस्माकं भक्तिः अपि भगवच्चरणयोः अपि वर्तते, सर्वं वर्धमानमेव भवति। ततः पुराणतिलकात् अस्माकं दर्शनीयतिलकः रसराजः वर्तते। तं प्रतिगमनम् एतत् श्रीमद्भागवतं खलु माध्यममस्ति। तर्हि आगच्छन्तु, गुर्जरभाषाम् आध्रीय तत्र 15 અધ્યાયનાં રસપાનમ વયમ કુર્મઃ। 15 અધ્યાયનું દાયિત્વ મને પ્રદાન કર્યું છે સરસ મજાનું રાજુભાઈએ, પણ મેં એમને આ વખતે બહુ હેરાન કર્યા। એમણે 3-4 વખત મને ફોન કર્યો અને એમને મેં કષ્ટ આપ્યું છે, એટલે હું એમની ક્ષમા ચાહું છું પહેલા તો। કારણ કે 1-2 તારીખો મને આપીને મેં ના પાડી હતી, આવો દુર્વ્યવહાર મારાથી ન કરાય, પણ મારે થોડીક વ્યસ્તતા હતી। એટલે આજે પણ એકચ્યુઅલી પંકજભાઈ, હું આજે અમદાવાદની અંદર સાયન્સ સિટીમાં ગયો હતો। ત્યાં આગળ બહુ ભવ્ય બ્રાહ્મણોનો મેગા બિઝનેસ સમિટ 4th છે। બપોરે પણ આજે હું તમારી આગળ એક આનંદ શેર કરું, પછી ભાગવતનું આપણે રસપાન ચાલુ કરીએ। મેં આજે ખરેખર મારી વિદ્યાર્થી અવસ્થા અનુભવી અંગત પળો હું તમને કહું છું કે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ હું ત્યાંથી નીકળ્યો અને આપણા ભાગવત વિદ્યાપીઠની અંદર હું વલ્લભ દર્શનમાં જઈને બેઠો। પાછળના આમ જમણી સાઈડ જ્યાં યજ્ઞશાળા છે, એ યજ્ઞશાળાની સામેનો જે ભાગ છે વલ્લભ દર્શનનો, ત્યાં જઈ અને 2 થી 2.5 કલાક મેં આ 11 સ્કંદનું સુંદર મજાનું વાંચન કર્યું। મેં બહુ આનંદ આવ્યો અને ત્યારે મેં મારી વિદ્યાર્થી અવસ્થા અનુભવીને આ બધાને મેં યાદ કર્યા એમ। અને આજે 28 વર્ષ પછી ઠાકોરજી આગળ દર્શન, ઠાકોરજીના શ્રીઅંગની ઝાંખી કરવા ગયો તો ત્યાં આગળ પણ પ્રભુએ કૃપા કરી અને ત્યાં પણ મને વધારે સમય મળ્યો। આમ તો આપણે કંઈક આવું સત્કર્મ કરીએ તો કહેવાય નહીં, પણ આ બધા ભગવદીય કહેવાય। પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં ભગવદીય શબ્દ વાપરેલો છે, તો આ બધા ભગવદીયો છે અને ભગવદીય આગળ આવું મારે બોલવામાં જરાય નાનાય નથી, પણ મને ખૂબ આનંદ આવ્યો। અને ત્યાં 2-2.5 કલાક હું બેઠો, પછી ઠાકોરજીના ઝાંખી કરી, દર્શન કર્યા।
અને બહુ એટલે અનેરો આનંદ આવી ગયો. અને અત્યારે ભગવાનના એકાદશ સ્કંદનું મારે ગાન કરવાનું છે. તો એકાદશ સ્કંદની અંદર ભગવાનના સખા ઉદ્ધવ જે છે એ અહીંયા ઉદ્ધવને વિસ્તારપૂર્વક વિવિધ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે, એની કથા તો છે જ. પણ એકાદશ સ્કંદની અંદર કુલ 31 અધ્યાય છે. અને આપ બધા એનાથી સુવિદિત છો કે એકાદશ સ્કંદ એટલે આશ્રય લીલા છે. અને આને ભક્તિ સ્કંદ પણ કહેલો છે. એટલે આશ્રય લીલા હોવાના કારણે આપણને ભગવાનનો સદાયને માટે આશ્રય મળે. અને ભક્તિ સ્કંદ પણ કયો હોવાથી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં આપણી ભક્તિ દ્રઢ બને. આગળ આપણે આવશે કે ભગવાનના ચરણારવિંદનું બહુ મહત્વ બતાવેલું છે આ એકાદશ સ્કંદની અંદર. અને વાસુદેવ અને નારદનો સંવાદ છે. 31 અધ્યાયોની અંદર જે 7મા અધ્યાયથી લઈને 29મા અધ્યાય સુધી એટલે કે 23 અધ્યાયોમાં કેવલ શ્રી કૃષ્ણ અને ઉદ્ધવનો સંવાદ છે. 23 અધ્યાયોમાં. અને જેને આપણે ઉદ્ધવ ગીતા પણ કહીએ છીએ. ઉદ્ધવનો એક બીજો અર્થ ઉત્સવ છે. અને ઉત્સવનો એક ત્રીજો અર્થ હું એવો કરું છું, ઉત્કૃષ્ટ સવઃ ભગવત ગુણાનુવાદનેન અસ્માકં જીવને ઉત્કૃષ્ટ સવઃ ભવતિ, ઉત્કૃષ્ટ યજ્ઞ ભવતિ ભગવત ગુણાનુવાદાનમ. ભગવાનના ગુણાનુવાદોનો એક સુંદરતમ યજ્ઞ આપણા જીવનમાં પ્રાદુર્ભૂત થાય એવી ભાવના એટલે ઉત્કૃષ્ટ સવઃ. અને ગોપીનામ નયનોત્સવ છે ને. આ તો ગોપીનામ નયનોત્સવ, ગોપીઓના આંખોનો ઉત્સવ છે ભગવાન સાક્ષાત. આમંત્રણોત્સવ વિપ્રાહ, બ્રાહ્મણોના નિમંત્રણ એટલે આમંત્રણ વાપરો કે નિમંત્રણ પાછા વ્યાકરણમાં જઈએ ને એટલે પાછો રસભંગ થઈ જશે. એટલે એમાં નથી જવું વિધિ નિમંત્રણા મંત્રણા. મને આમ સહજ આવું બધું યાદ આવી જાય ને એટલે પાછું આવું થોડુંક થઈ જાય. તો આમંત્રણોત્સવ વિપ્રાહ, આપણને આમંત્રણ ગમે કે ભાઈ કોઈ આમંત્રણ આપીને બોલાવે કે ભૂદેવ પધારજો એટલે આપણને આખો આનંદ થઈ જાય. અને આપણે ઘરના પૈસા વાપરીને 5,000ની ઘડિયાળ લાવીએ ને એ પહેરવાનો આનંદ ના આવે. પણ કોઈ 100 રૂપિયાની ઘડિયાળ આપે ને દાનમાં એ પહેરવાની મજા આવે બ્રાહ્મણને. હા, એ વાત તો સાચી જ છે. ભલે ને 100 રૂપિયાની ઘડિયાળ હોય પણ મજા આવે. પણ પેલી 5,000ની લઈને આપણે મૂકીએ તો પણ આનંદ આવે નહીં. આ સ્વભાવ છે આપણો. આમંત્રણોત્સવ વિપ્રાહ, ગાવો નિત્ય તૃણોત્સવાહ. ગાયને હંમેશા લીલું ઘાસ હોય તો ત્યાં ચરવું બહુ ગમે એમ. અને પત્યુત્સાહ યુતા નાર્ય, પતિ હોય એ પોતાના પતિ માટે પત્ની હંમેશા સ્વાગત માટે તૈયાર હોય. એને ઉત્સાહ હોય પોતાના પતિ ઘરે આવતા હોય સાંજના ત્યારે, તો એના માટે ઉત્સવ બની રહે. અને વયમ કૃષ્ણ કૃપોત્સવાહ, આપણા માટે આપણા ઠાકોરજી જ ઉત્સવ છે હે ને. આ મને સુભાષિત બહુ ગમ્યું હતું, મેં ક્યાંકથી મને મળ્યું હતું એટલે જરાક મારા મનમાં બેઠું. એટલે વયમ આ બધા ઉત્સવથી ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉત્સવ જો હોય તો આપણા ઠાકોરજીની ઝાંખી કરવી. આજે વિદ્યાપીઠની અંદર ઠાકોરજીએ જે હરિત વર્ણના જે આભૂષણો વસ્ત્રો ધારણ કરેલા પ્રભુએ અને જે માલાજી અંગીકાર કરેલી પ્રભુએ, ભગવાનની આભા જે હું કોટી મનોમધા લાવવા નજર આપણી એનાથી હટે એમ. એટલો આનંદ આવી ગયો છે ખરેખર. મારા ગુરુજીના ચરણોની અંદર હું આનંદ પધરાવું છું. આપણા રાજુભાઈ કહે ને કે પધરાવો, એટલે હું મારા ગુરુજીઓના આપ જે સ્નેહી મિત્રો છે એ સ્નેહી મિત્રોના ચરણોમાં આપના હૃદયની અંદર એ હું ભગવાનના જે ઝાંખી મેં કરીને હું શેર કરું છું આપની સાથે. મને એનો પણ એક મને આનંદ છે. તો કે ઉદ્ધવ ગીતા છે. અને નારદ સંવાદની અંદર રાજા નિમિ અને 9 યોગેશ્વરો, આપ શ્રીએ કીધું તેમ 9 યોગેશ્વરોને લઈને આપણે 9 વાગે, મેં આજ વાત કરી હતી અને રાજુભાઈને બપોરે ફોન કર્યો ને, મેં કીધું 9 યોગેશ્વરોને લઈને આવું છું. પણ હકીકતમાં આવી ચેષ્ટા મારે ના કરાય, કારણ કે યોગેશ્વરો આપણને ખરેખર આ પૃથ્વી પર સ્થિતિ અપાવે છે. પણ આ સહજ નીકળી ગયું હતા ક્ષંતવ્યોજન જન. અને એકાદશ સ્કંદની અંદર ઉપદેશાત્મક વર્ણન શૈલી બહુ છે હા ને. ઉપદેશાત્મક બધી વાતો બહુ આવે છે, એ પણ વાત છે. અને સુગમ છે, સુબોધ છે અને હૃદયગ્રાહી છે. અવધૂતના 24 ગુરુઓ,
જે એ 24 ગુરુઓની વાત છે એ પણ પૃથ્વીથી લઈ અને અંત સુધી જે છેલ્લે કીડો એ જે 24 ગુરુઓનું વર્ણન છે અને એના માધ્યમથી આપણને પ્રકૃતિના તત્વોને પણ ગુરુ બનાવવા. આપણે કોરોનાની અંદર પંકજભાઈ પેલી આકાશવાણી કે શું નામ હતું ગુરુજી આપેલું હતું ને આપણે બધા 7-1 જણ જોડાયેલા હતા, ત્યારે મેં અવધૂત ગીતા જે હતી, અવધૂતી મસ્તી, સોરી ક્ષંતવ્ય, અવધૂતી મસ્તી, એના વિશે મેં કેટલીક આપની સમક્ષ વાતો રજૂ કરી હતી અને એમાંનો એક મને દોહો બહુ સરસ યાદ આવે છે. કારણ કે જે 24 ગુરુ અવધૂતે બનાવેલા છે એમાં બધા પ્રકૃતિના જીવો છે અને પ્રથમ જે પ્રકૃતિ જે 5 જે તત્વો છે, પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ ને આકાશ, એ પૃથ્વીથી પ્રારંભ થાય છે. તો એમાં એક મને દોહો બહુ ગમે છે, એ હું આપની સમક્ષ જરાક પધરાવું છું. વાંચ વાંચ વિશ્વ ગ્રંથ, વાંચવા જો ચાહના, વાંચવું ન અન રહે, મીટે સમૂળ વાંચના. વાંચ વાંચ વિશ્વ ગ્રંથ, વાંચવા જો ચાહના, વાંચવું ન અન રહે, મીટે સમૂળ વાંચના. આપણી જે ઈચ્છાઓ છે, આપણી તૃષ્ણાઓ છે, આ બધું નિરસ્ત થાય છે જો આપણે પ્રકૃતિના ખોળે જઈ અને એની અંદર જો આપણો એકાકાર થઈ જાય. જેમ આપણે ધ્યાનમાં બેસીએ અને ધ્યાનમાં બેસીને દૂર દૂરના ધ્વનિ આપણે સાંભળીએ, પ્રાતઃકાળનો સમય હોય અને જે પક્ષીઓના કલરવ સંભળાતા હોય અને બાપજીએ તો ત્યાં ગેબીનાદ એવું બતાવ્યું છે, શબ્દ વાપર્યો છે ગેબીનાદ, અને એ નાદનું જો આપ શ્રવણ કરો તો પ્રકૃતિની અંદર તમે એકાકાર બની જાઓ અને એ તમે પ્રકૃતિને વાંચી શકો છો. કારણ કે એની સાથે તમારું તાદાત્મ્ય કેળવાઈ જાય છે અને એ તાદાત્મ્ય દ્વારા તમને જે આનંદના ઓઘ ઉમટતા હોય છે પ્રકૃતિની અંદર, એ તમારી અંદર સમાવિષ્ટ થાય છે અને આપણું જે આખું શરીર, આપણું જે અંગ જે છે એ આનંદ પૂર્ણ થઈ જાય છે. તો આ મુખ્ય, પછી આગળ ભક્તના લક્ષણો પણ બતાવેલા છે અને સાથે લૌકિક અને પારલૌકિક ભોગોની અસારતા, તુચ્છતા, તો એ પણ દર્શાવેલું છે. બદ્ધ અને મુક્ત અને ભક્તજનોના લક્ષણો બતાવ્યા. સત્સંગનો મહિમા બહુ સરસ બતાવેલો છે. ત્યારબાદ કર્મ અને કર્મ ત્યાગની વિધિ, હંસના રૂપમાં સનકાદિને જે ઉપદેશનું વર્ણન છે એ દર્શાવેલું છે. પેલા હું આખી અનુક્રમણિકા થોડીક બોલી જઉં છું, એટલે કદાચ 15 અધ્યાયનું વર્ણન કરતા કરતા રહી જાય તો ક્ષંતવ્ય. ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધિઓના નામ અને લક્ષણ 15મા અધ્યાયમાં. ભક્તિ યોગનો મહિમા પણ છે અને ધ્યાનનો વિધિ પણ બતાવેલો છે. આગળ 6ઠા અધ્યાયની અંદર દેવતાઓ ભગવાનને સ્વધામ પધારવા માટે વિનંતી કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે અને પ્રભુ યાદવોના પ્રભાસ ક્ષેત્ર જે છે જવા માટેની તૈયારી કરવાની જોવે છે અને ઉદ્ધવ ભગવાનની પાસે આવે છે. અને પછી મેં આપશ્રીને કીધું તેમ 7મા અધ્યાયથી લઈ અને જે 23 અધ્યાયોમાં જે ઉદ્ધવ ગીતા છે એ પણ અદ્ભુત છે. તો આવો થોડી ઘણી ડૂબકી આપણે એની અંદર મારીએ અને એ રસપાન કરીએ અને એનાથી આપણે થોડી ઘણી જાણકારી મેળવીએ. પહેલા અધ્યાયમાં આમ તો એને મુક્તિ લીલા પણ કહેલું છે, એકાદશ સ્કંદને. હા, નિરોધો મુક્તિરાશ્રય, જે આપણે અમારાથી આશ્રય બોલે ગયું હતું પ્રારંભમાં, પણ નિરોધો મુક્તિરાશ્રય એટલે મુક્તિ લીલા કહેલી છે. અને આમ જોવા જાઓ તો ઈચ્છા માત્રમાં વિદ્યેયમ તન્નાશો મોક્ષ ઉચ્યતે. આપણી જે ઈચ્છાઓનું વળગણ છે એ આપણને મુક્તિ તરફ જવા દેતું નથી. અને આ ઉપદેશોના માધ્યમથી એ જ, કારણ કે જ્યારે માયા વિશે પ્રશ્ન કરવામાં આવશે ને ત્યારે પણ માયા માટે અનેક શ્લોકો બતાવ્યા છે. આપ શ્રી બધા તો મારા કરતા પણ વધારે સુવિધિત છો, પણ દરેક જે ભગવાનની સૃષ્ટિની જે કલ્પના છે, રચના છે, એ બધાને દર્શાવતા દર્શાવતા પછી ભોગો વિશે, ઇન્દ્રિયો વિશે બધું દર્શાવતા દર્શાવતા આ માયા છે, આ માયા છે, આ માયા છે એ દર્શાવ્યું છે. જેને સમજી ના શકો ને એ જ માયા છે, હું તો એવું જ કહું. બાકી યોગ વશિષ્ઠ રામાયણમાં મેં એવું વાંચેલું છે કે તુંબડું જે છે હકીકતમાં પાણી પર તરે અને પથ્થર હોય એ ડૂબી જાય, પણ તુંબડું ડૂબી જાય અને પથ્થર તરી જાય એટલે સમજવાનું આ જ માયા છે. ત્યાં આગળ શ્લોક તો મને સ્મૃતિમાં નથી,
પણ એવું ત્યાં વર્ણન બતાવેલું છે યોગ વશિષ્ઠ રામાયણમાં. કૃત્વા દૈત્યવધમ કૃષ્ણઃ સરામો યદુભિર્વૃતઃ ભુવોવતારયદભારમ જવિષ્ઠમ જનયન કલિમ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે ભગવાને અવતાર લીધો. ભગવાનના અવતાર તો ઘણા બધા છે, એમાં આપણે નથી જવું, પણ પ્રભુએ અવતાર લઈને દૈત્યોનો સંહાર કર્યો છે. ભગવાન કૃષ્ણએ બલરામજી સાથે, દાવ ભૈયા સાથે, અને કૌરવો પાંડવો ને નિમિત્ત કરી અને કલહ ઉત્પન્ન પણ કર્યો અને દુષ્ટ રાજાઓને માર્યા પણ ખરા ભગવાને. હે ને, ભુવોવતારયદ ભારમ, આ પૃથ્વી ઉપર એ દુષ્ટોનો જે ભાર હતો એ ભાર પ્રભુએ ઉતાર્યો. છતાં પણ ભગવાન એવું કહે છે કે યાદવોનો ક્ષય થયા વગર પૃથ્વીનો ભાર હરણ થનાર નથી. ભગવાન એને ટાળી શકે એમ હતા. ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે, છતાં પણ પ્રભુએ એને ટાળ્યું નથી અને એ વિચાર કર્યો અને યાદવોને દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી. અને દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી એ કથા આ અધ્યાયમાં આવે છે. ઘણા બધા ઋષિઓ છે કે વિશ્વામિત્ર, અસિત, કણવ, દુર્વાસા, ભૃગુ, અંગીરા, કશ્યપ, નારદાદી, ત્યાં આગળ યાદવો જે છે એ યાદવો જાંબુવતીના પુત્ર સાંબ, જાંબુવતીના પુત્ર સાંબ એને ગર્ભવતી સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરાવે છે, પહેરાવે છે અને ઋષિ આગળ એમને ઉભા કરી દે છે. એટલે આ વાત પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવજીને પૂછેલી કે બ્રહ્મણ્યાનામ વદાન્યાનામ નિત્યમ વૃદ્ધોપસેવિનામ વિપ્રશાપ કથમ અભૂત વૃષ્ટિનામ કૃષ્ણચેતસામ. હા ને, જેમનું ચિત્ત હંમેશા કૃષ્ણમાં લાગેલું છે અને જે બ્રાહ્મણ પ્રિય છે, જે ઉદાર ચિત્ત વાળા છે, વદાન્યાનામ, અને વૃદ્ધોની સેવા કરવા વાળા છે. ચત્વારી તસ્ય વર્ધંતે નિત્યમ વૃદ્ધોપસેવિનઃ. હે ને, 4 વસ્તુ જે આપણે કહીએ છીએ એ એમનામાં વૃદ્ધિ પામેલી છે. તો પછી વિપ્રશાપ એમને કેમ લાગ્યો? મારું એવું વિચારવું છે કે ઘણી વખત આપણને ઘણું બધું પ્રાપ્ત થઈ જતું હોય છે, પણ જો આપણે જીવનમાં સાવધાન નહીં રહીએ ને તો પાછા આપણે એ સ્થિતિમાં આવી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે નિત્ય સત્સંગ જરૂરી છે. હું એક પુસ્તક વાંચતો હતો ઉપદેશોની, અને એમાં આવી એક ચર્ચા હતી કે ભજન મોટું કે સત્સંગ મોટો. જેમ કે આપણે એકાંતમાં બેસીને પ્રભુ ભજન કરીએ, જે આપણને પાઠ આવડતો એ પાઠ કરીએ, કે જપ કરીએ, કે તપ કરીએ, જે કંઈ કરીએ. સત્સંગ મોટો કે ભજન મોટું? પણ પછી એનો નિષ્કર્ષ એવો આવ્યો કે નિત્ય સત્સંગ કરવો એ મહત્વનું છે. કારણ કે ભજન એકાકી કરીએ છે, પણ સત્સંગમાં ઘણા બધા જોડાયેલા હોય છે અને ઘણા બધાનું આપણા થકી ભલું થતું હોય છે. ભજનમાં આપણે એકલા બેઠા બેઠા ભજન કરીએ એમાં આપણું ભલું થાય, પણ સત્સંગ હંમેશા કરીએ એ સત્સંગ એ જડીબુટી જેવું છે. અને આપણું કેવું છે કે નોળિયા અને સાપના યુદ્ધ જેવું છે. પેલો નોળિયો અને સાપ બંને લડે, તેમાં નોળિયો વારે ઘડે કંઈક ઝાડીમાં જાય. હવે હું કરવા જતો એ આપણે એવું કે કહીએ કે કંઈક જડીબુટી સૂંઘી આવે છે, કંઈક શક્તિ લઈ આવે છે. એમાં સંસાર જે છે એ યુદ્ધનું મેદાન છે અને કાળ આપણને સર્પની જેમ વારે ઘડીએ ભરખે છે. આ જીવ જે છે એ નોળિયા જેવો છે અને એને બચવા માટે શું કરવું પડે? તો કે વારે ઘડીએ એને સત્સંગ રૂપી જડીબુટીને સૂંઘવી પડે, તો જ એ કાળરૂપી સર્પ જે છે એના ભયડામાં આવે નહીં. આ મારો વાળો વિચાર છે. આવું કોઈ જગ્યાએ મેં વાંચેલું નથી, પણ મારા મનમાં આ ભાવ આવ્યો એટલે મેં આપની આગળ પીરસ્યો છે. તો આ લોકો કૃષ્ણના અંદર ચિત્તવાળા છે, છતાં પણ આવું કેમ થયું? તો ક્યારેક ક્યારેક અહીંયા લખેલું છે કે આવું એમણે ચેષ્ટા કરી છે અને ભગવાને આ બુદ્ધિ ફેરવી છે. કારણ કે યાદવોનો સંહાર કરવાનો છે એટલે નિમિત્ત તો પ્રભુએ કંઈ બનાવવું જ પડે. અને એટલા માટે આ યાદવો ગયા અને પૂછ્યું કે અમારા કુળમાં આ કન્યા ગર્ભિણી છે, તો એને પુત્ર થશે કે પુત્રી? આપ કૃપા કરીને કહો. અને એ વાત અહીંયા કહી. સુખદેવજી મહારાજ અહીંયા ભગવાનના સામર્થ્ય વિશે વાત કરે છે. પ્રથમ અધ્યાયનો 10મો શ્લોક બહુ સરસ છે. શ્રી શુક ઉવાચ બિભ્રદ વપુ સકલ સુંદર સન્નિવેશમ કર્માચરન
ભુવિ સુમંગલમાપ્ત કામ આસ્થાય ધામ રમમા ણ ઉદાર કીર્તિ સંહર્તુમૈચ્છત કુલમ સ્થિત કૃત્ય શેષ સકલ સુંદર સન્નિવેશમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંપૂર્ણ સુંદર જે એટલા પણ પદાર્થો છે જગતની અંદર એનો સન્નિવેશ આપણા પ્રભુમાં છે. હે ને? શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવદાંતે જે રૂકમિણી માતાએ પત્ર લખ્યો હતો એમાં ભગવાનને ભુવન સુંદર કયા છે. ભગવાનના નેત્રો જે છે નેત્રોની અંદર મૃગનયન છે. ભગવાનના ખભાઓ જે છે સિંહ સ્કંદ છે અને કર કમલની અંદર કરીકર છે, ચરણોમાં કમલ. આ બધાનો વિન્યાસ છે પ્રભુનો. અને એવા પૃથ્વીની અંદર પ્રભુ મંગલમય અને કલ્યાણકારી કર્મો કરનારા છે. અને એક શબ્દ બહુ સરસ વાપર્યો, આપ્ત કામ, એટલે પૂર્ણ કામ છે. હે ને? સુધા આપણે જ્યારે પણ નારદજી ભગવાનનો ગૃહસ્થાશ્રમ નિરખવા માટે જાય છે ને ત્યારે પ્રભુ એક સરસ વાક્ય બોલે છે, ક્રિયતે કિમનું પૂર્ણાનમ અપૂર્ણ રસ્મદાદિભિ. નારદજીને ત્યાં પૂર્ણ બતાવ્યા અને પ્રભુ સ્વયં પૂર્ણ છે છતાં પણ પોતાની જાતને અપૂર્ણ માને છે. આ આપણા પ્રભુની મહાનતા છે. હે ને? એ આ જરાક મને મગજમાં આવ્યું એટલે મેં આપની આગળ એ પધરાવ્યું પંક્તિ. તો પ્રભુ પૂર્ણકામ છે અને પ્રભુ નિત્ય ક્રીડા કરે છે અને ઉદાર કીર્તિ છે. તો ભગવાન ઉદાર કીર્તિ વાળા છે અને એ ભગવાન પોતે સૃષ્ટિની રચના કરે છે અને ઉપસંહારની ઈચ્છા પણ પ્રભુ જ કરે છે. દશમ સ્કંદના પૂર્વાર્ધમાં ભગવાને ભક્તોની ઈચ્છાથી લીલા કરી છે અને ઉત્તરાર્ધમાં પ્રભુએ સ્વેચ્છાએ બધી લીલાઓ કરેલી છે. આવું એક જગ્યાએ મેં વાંચ્યું હતું. તો બધે ભગવાનની જ ઈચ્છા ચાલે છે. આપ શ્રી પણ કહો છો ને, ધાર્યું ધણીનું ના થાય, ધાર્યું ધરણીધરનું થાય. આ બધા મિત્રોના, ગુરુજનોના. હવે ગુરુજીએ ત્યાં એક સરસ વાક્ય વાત કરી હતી આપણે આરઆર કેબલમાં. આપણે બધા પ્રચ્યુત છે ને ભગવાન અચ્યુત છે. આપણે ડગલે ને પગલે પડી જઈએ છે. સંસારના પદાર્થોમાં ઠોકરો વાગે, માંડ નીકળ્યા હોય ત્યાં વળી પાછા પડીએ. પણ આપણા પ્રભુ તો અચ્યુત છે, પોતાના પ્રભાવમાંથી ક્યારેય ચ્યુત થતા નથી. પ્રભુ ઉપસંહાર કરવા પણ જાણે છે અને એટલા માટે પ્રભુ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે કોઈ કાર્ય શેષ નથી રહ્યું. છતાં પણ યાદવોની બુદ્ધિ એમણે ફેરવી અને એ બધા યાદવો પૂછે છે, એમણે અવિવેક કરેલો છે અને પૂછે છે કે પ્રશોષ્યંતી પુત્રકામાં કિંચિત સંજનયિષ્યતિ. હા, પુત્રની બહુ લાલસા છે અને પ્રસવનો સમય નજીકમાં છે, તો તમે બતાવો કન્યા થશે કે પુત્ર થશે? પંકજભાઈ, કન્યાની એક સરસ વ્યાખ્યા મેં વાંચી શ્રીધર ટીકામાં. કમ નામ સુખમ પ્રતિ નયતી સા કન્યા. આપ સુવિદિત હશો પણ જરાક આપને પધરાવું છું કે કમ નામ સુખમ તમ સુખમ પ્રતિ નયતી. કન્યાનું કામ જ એ છે પરણી એના સાસરે જાય એટલે બે જે સંબંધો છે વેવાઈ વેલાના એને બાંધે અને પોતે સેવા કરી, પુરુષાર્થ કરી અને સમર્પિત થાય. જે તે વડીલો હોય, ઘરના સભ્યો હોય, એની સેવા કરે તો કન્યા થશે કે પુત્ર થશે. અને પછી તો આપણે બધાને ખબર છે કે મુસલમ કુલા નાશનમ. એની વાત કરી, એમાં બહુ અંદર નથી જતો કારણ કે આગળ પણ ઘણું બધું વર્ણન છે. ભગવાન બધું જાણે છે. ઈશ્વરોપી તદન્યથા. મેં કીધું એવી રીતે કર્તુમ નૈચ્છદ વિપ્રશાપમ કાલરૂપ્યન્ય અમોદત. કાલરૂપધારી પ્રભુને બ્રાહ્મણોના શાપના અનુમોદન આપ્યું છે પ્રભુએ. પ્રભુ ધારે તો એ શાપને વારી શકે, પણ ભગવાન આનું નામ જ લીલા છે. હે ને? આપણે કહીએ છીએ ને કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સમર્થ છે, એ આપણા પ્રભુ છે. તો આ જ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન એ શાપને ટાળી શકે એમ હતા પણ યાદવોનો સંહાર બાકી હતો અને એટલા માટે આ પ્રભુએ લીલા કરેલી છે. આ પ્રથમ અધ્યાયની અંદર જણાવ્યું. આ દ્વિતીય અધ્યાયની અંદર બહુ સરસ વાત આવેલી છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે કે વસુદેવજીની પાસે નારદજી પધારે છે અને રાજા જનક અને નવ યોગેશ્વરોનો સંવાદ જે છે એની વાત ચાલે છે. પ્રથમ શ્લોક પણ બહુ સરસ છે. ગોવિંદ ભુજગુપ્તાયામ
દ્વારવત્યામ કુરુદ્વઃ અવાત્સિન્નારદો ભીક્ષણમ કૃષ્ણોપાસનલાલસઃ કૃષ્ણોપાસનલાલસઃ. આ બહુ શબ્દ સરસ છે. કૃષ્ણોપાસન લાલસઃ, ભગવાન કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં રહેવાની લાલસા છે. વિષયો પ્રત્યે આપણે ભાગીએ એને લોલુપતા કહેવાય, પણ આપણા પ્રભુ પ્રત્યે ભાગીએ આપણે એટલે લાલસા. ભાગવતજીમાં તો રસલંપટાહ શબ્દ પણ સરસ વાપર્યો છે મહાત્મ્યમાં. આપણે સામાન્ય વ્યવહારમાં વાપરીએ તો લંપટ શબ્દ આપણે ગાળ કહીએ, પણ આ શબ્દ જ્યારે કાવ્યમાં આવે છે, આ તો મહાકાવ્ય છે ને, અને સાક્ષાત ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે, એમાં આવે છે ત્યારે એ શબ્દ ભૂષિત થઈ જાય છે, અલંકૃત થઈ જાય છે, અને એનો આનંદ આખો અલગ હોય છે. કૃષ્ણ ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહેવાની ઘણી બધી લાલસા છે. આગળ દશમ સ્કંદમાં પણ એક શબ્દ આવે છે, કૃષ્ણ દર્શન લાલસાહ. અહીંયા કૃષ્ણોપાસન લાલસહ છે, ત્યાં કૃષ્ણ દર્શન એટલે ગોપીઓ માટે વાપરેલું છે. કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે જે લાલાયિત છે. નારદજીની વાત છે. દેવર્ષિ નારદ ના મનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાનિધ્યની ઘણી બધી લાલસા છે, અને એટલા માટે આપણે નારદજીને પણ નારદો દેવ દર્શન કહીએ છીએ. ભાગવતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ નારદ દેવ દર્શન, નારદમ દેવ દર્શનમ આવે છે. કે જે મેં એક જગ્યાએ ભરૂચમાં શક્તિનાથ નામનો વિસ્તાર છે, ત્યાં હું ગયો હતો સત્સંગમાં. એક સ્વામીજીએ પ્રવચનમાં એમણે સમજાવ્યું હતું, બહુ વર્ષો થઈ ગયા આ વાતને, 15 વર્ષ થઈ ગયા હશે. એમની જોડેથી મેં આ સાંભળેલું કે નારદો દેવ દર્શન કહ્યું તો નારદજીનું દર્શન કરવાથી બધા દેવોના દર્શનનું આપણને ફળ મળે છે. કારણ કે નારદજી નિત્ય ભગવાનના દર્શન માટે પોતે વિચરણ કરતા હોય છે. અને મહદ વિચલનમ નૃણામ, હે ને, જે દસમ સ્કંદમાં બતાવેલું છે કે સંતો જે છે એ ભક્તો પર કૃપા કરવા માટે વિચરણ કરી રહ્યા હોય છે. આમાં પણ એ આવશે જ. એક તો નારદનું દર્શન કરવાથી બધા દેવોના દર્શનનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે નારદજી બધા દેવોનું આપણને દર્શન કરાવે છે. નારદજી ના હોત તો આટલી બધી કથાઓ પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ હોત નહીં. નામાન્યનંદસ્ય તત્ર પઠન. હા, તો આવા નારદજી અહીંયા બતાવેલા છે. અને એ વસુદેવ અને નારદનો સમાગમ, નારદજીએ વસુદેવને રાજા જનક અને નવ યોગેશ્વરોનો સંવાદ સંભળાવેલો છે. 7મા શ્લોકમાં બ્રહ્મસ્તથા વિપૃચ્છામો ધર્માન ભાગવતાંસ્તવ યચ્છ્રુત્વા શ્રદ્ધયા મર્ત્યો મુચ્યતે સર્વતો ભયાત. નારદજી પધાર્યા એટલે કહે છે કે હે બ્રહ્મન, આપનું શુભાગમન થયું, આપના શુભ દર્શનથી અમે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા, પણ છતાંય મારે આપની પાસેથી એ ધર્મોના સાધનોના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરવો છે, અને એ હું પ્રશ્ન આપને કરું છું. જો મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળે તો બધા તરફથી જે ભયદાયક સંસાર છે એમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવાનની કથા જો મુખ્ય આપણને ફળ આપતી હોય તો સંસારના ડરમાંથી આપણને બચાવે છે. મોટામાં મોટો ડર હોય તે સંસારનો ડર છે, આપણને સતાવે છે વારે ઘડીએ. બાકી તો ભય પણ ભગવાન આગળ થરથર કાપે છે. એ ભય ભગવાનનું શું બગાડી શકવાનો હતો? અહીંયા દર્શન માત્રથી બધા કૃતકૃત્ય થઈ ગયા એવી વાત કરી તો ભારવીનો એક શ્લોક મને યાદ આવ્યો એટલે મેં અહીંયા જરાક ટાંક્યો છે. ગુરુજી બોલતા હોય છે ઘણી વાર, વિલોકને નહીં વતવા મુના મુને. વ્યાસજી પધારે છે ત્યારે. હવે આપણા સાહિત્યિક છે એટલે થોડુંક થોડુંક પધરાવાની ઈચ્છા થાય. કૃત કૃત થોસ્મિનિબરહિતં હસ તથાપિ શુશુરુ શુરહંગરીયસી ગિરોથવા શ્રેયસી કે ન તૃપ્યતે. ગુરુજીની ઉપસ્થિતિ હોય ને તો આપણે રાહ જોતા હોય કે ક્યારે ગુરુજી વચનામૃત પધરાવે. એનો આનંદ અલગ હોય. પૂજ્યપાદ નરેન્દ્રભાઈ ગુરુજી, પૂજ્યપાદ ભોગાઈતા ગુરુજી, આ બે તો ખાસ. પછી બીજા પણ આપણા ગુરુદેવ છે, એવું કઈ એમાં કઈ ભેદભાવ નથી, પણ સવિશેષ આપણને એવી લાલસા હોય. આપણે બધા બોલતા હોઈએ તો હવે એ તો આપણે છપછપિયા કરતા હોય,
પણ આપણા ગુરુજી તો સમુદ્રની અંદર મરજીવા જેવું કામ કરે છે. આપણું કઈ હા અસ્તિત્વ છે નહીં. તો ગુરુજીને સાંભળવાની મજા આવે, આનંદ આવે. આપણે એના માટે લાલાયિત હોય. જેમ આગળ લાલસાની વાત કરી ને, એમ અહીંયા પણ એ વાત કરી દઉં જરાક કે આપણે પર ગીરો થવા શ્રેયસી કે ન તૃપ્યતે, એમાં આપણને ક્યાં તૃપ્તતા થાય? ન થાય, સાંભળતા રહીએ. તો સંસારમાંથી મુક્ત થવાની વાત કરી છે. અહીંયા આગળ સમજાવે છે કે એવો ઉપદેશ આપો કે જન્મ મૃત્યુરૂપ ભયાવહ જે સંસાર છે અને આ દુઃખનું મૂળ છે, એની અંદર નકરું દુઃખ જ છે. હા, અને આપણને મોહ પમાડે છે. દુઃખ આપણે લેવા જવું નથી પડતું, અનાયાસ આવી જાય છે. પણ આપણે સુખ માટે ચેષ્ટા કરીએ છીએ. અને સંસારની અંદર જેની અંદર દુઃખ અને સુખ આવ્યા કરે છે દિવસ અને રાત્રિની જેમ, અને એ વિચિત્ર મોહક રૂપ ધારણ કરે છે અને સામે આવે છે. આપણે પણ અનાયાસ એમાં કેવી રીતે એને પાર આપણે જતા રહીએ? કારણ કે ઘણી વખત આપણે દુઃખ આવે એટલે આપણે હારી જતા હોઈએ, પણ એને પાર જવું હોય તો એના માટે શું કરી શકાય? આ જે પ્રશ્ન કર્યો છે તો એમાં નારદજી પ્રસન્ન થઈ અને વસુદેવજીને કહે છે કે સમ્યગે તદ વ્યવસિતમ ભવતા સાત્વતર્ષભ યદ વૃત્સસે ભાગવતામ ધર્માંસ્ત્વમ વિશ્વભાવનમ. તમે બહુ સારો નિશ્ચય કર્યો અને બહુ સુંદર છે. ભાગવત ધર્મના સંબંધમાં છે અને આખા વિશ્વને જીવનદાન આપવા વાળું અને પવિત્ર કરવા વાળું છે. આપણા સામાન્ય પ્રશ્નો હોય, આપણે ક્યારેક કોઈ સંત આગળ જઈએ તો આપણા કુટુંબની વિટંબણા આપણે ઠાલવીએ, આપણા કુટુંબના દુઃખો કહીએ. પણ અહીંયા વસુદેવજીએ જેમાં વિશ્વનું કલ્યાણ છે, વિશ્વને સજીવન કરનારું છે અને પવિત્ર કરનારું છે, એવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. પ્રથમ પ્રિયવ્રત નામના રાજા થયા હતા. એમના અગ્નિદ્રના નાભીના ઋષભના 100 પુત્ર, એમાં સૌથી મોટા ભરતજી, અને જે 9 પુત્રો હતા, 9 યોગેશ્વરો જે કહેવામાં આવે છે 100 ની અંદર, એ 9 પરમ ભાગવત પરમ સંન્યાસી થયા. અને એના નામ અહીંયા આગળ દર્શાવેલા છે 21મા શ્લોકમાં. કવિર હરિરંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ પિપ્પલાયન આવિર્હોત્રોત દ્રુમિલશ્ચમસ કરભાજન. આપ આ બધાથી વિદિત છો, પણ હું નામ એટલા માટે બોલું કે આ વાણી તો પવિત્ર થાય ને. મારો કોઈ બીજો ઇન્ડેક્સ છે નહીં. બાકી આ તો કેવું કે જેટલું વર્ણવીએ ઘણું બધું બીજું વચ્ચે વચ્ચે યાદ આવતું હોય, પધરાવાની ઈચ્છા હોય, પણ આપણો પછી મુખ્ય જે વિષય છે છૂટી જાય. પણ આ બોલીએ તો આપણી વાણી અને આપણું પવિત્ર થાય ને કલ્યાણ થાય. તો આ 9 યોગેશ્વરો જે છે એના નામ દર્શાવવામાં આવ્યા. અને નિમિ રાજા જે હતા એ યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા અનેક ઋષિઓની સાથે. અને એ નિમિ રાજા પ્રશ્ન કહે છે, દુર્લભો માનુષો દેહો દેહી નામ ક્ષણભંગુર તત્રાભી દુર્લભમ મન્યે વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ. આ શરીર જે છે એ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થવો બહુ દુર્લભ છે. બડે ભાગ માનુષ તન પાવ આપણે કહીએ છીએ તે પ્રમાણે એમાં વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ. ક્ષણભંગુર ય દેહ સમજ કર દેહી મન મેલાના, ઘર ઘર જાકે અલખ જગાના, કુફર ભૂત ભગાના. અવધૂતી મસ્તીમાં દો અત્યારે યાદ આવી ગયો મને અચાનક જ, હે ને. ક્ષણભંગુર ય દેહ સમજ કર દેહી, હે મનુષ્ય આ શરીર એક ક્ષણભંગુર છે, એને એવો સમજી અને દેહી મનમે લાના, ઘર ઘર જાકે અલખ જગાના. એટલે સંન્યાસી જે હોય એ ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગવા જાય તો ત્યાં કોઈ સન્માન નહીં કરે ને કોઈ અપમાન નહીં કરે, એને સહન કરવાનું કે છે બાપજી અવધૂત. દેહી મનમે લાના, ઘર ઘર જાકે અલખ જગાના, કુફર ભૂત ભગાના. છેલ્લું પદ બહુ મસ્ત છે. નાસ્તિકતાનું જે ભૂત વળગેલું છે એને ભગાવાનું છે. કારણ કે પેલું યદવા તદવા ભવિષ્યથી જેવું છે. હા, મર્કટસ્ય સુરાપાનમ. હા,
વૃશ્ચિક દંશનમ તન્મધ્યે ભૂત સંચાર યદ. આપણા જીવડું એવું જ છે, કેટલાય વીંછીઓ ડંખ મારે છે, કેટલાય ભૂતો અંદર ઘૂસી જાય છે કામનાઓ રૂપી, અને મરકટ જેવા તું મન છે જ એ કૂદકા મારવાનું ભૂલતું નથી. એટલે કુભર ભૂત ભગાના, નાસ્તિકતાનું ભૂત જે વળગે છે ને એને ભગાવાની વાત કરે છે. ધન્ય છે, બહુ અદભુત ગ્રંથ છે અવધૂતિ મસ્તી. એમાં અધવર્યું છે કોઈ, એમણે એનો વિસ્તાર કરેલો છે, અને આપ શ્રીએ વાંચવા જેવો છે. કદાચ વાંચ્યો તો ખબર નહીં, પણ વાંચવા જેવો ગ્રંથ છે. તત્વ બહુ છે, જેમ આમાં છે ને એકાદશ સ્કંદની અંદર નકરું તત્વ રહેલું છે, અને તત્વ એ આપણા પરમાત્મા છે. બ્રહ્મ પરમાત્મા કો ભગવાન કો, એ આપણે આગલા પ્રથમ સ્કંદમાં શ્લોકમાં દર્શાવે છે. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ શબ્દતે. સંસારની અંદર અડધો ક્ષણ પર સત્સંગ મળી જાય તો એ આપણા માટે પરમ નિધિ છે. આપણા માટે પરમ નિધિ છે. બે માટીના ઢેફા હતા, એકમાંથી સુવાસ આવતી હતી અને એકમાંથી દુર્ગંધ આવતી હતી. તો બંને જણ ભેગા થયા, સામ સામે મળ્યા અને એકબીજાને પ્રશ્ન કરે. પેલા જે દુર્ગંધ મારતી હતી એને પૂછ્યું કે ભાઈ તારામાં આટલી બધી સુગંધ કેમ છે? તો એણે કીધું કે આપણે બંને એક જ માટીમાંથી બનેલા છે તો ઢેફા જ, પણ મને છે ને ગુલાબના છોડની નીચે રહેવા મળ્યું. મને ગુલાબના છોડની નીચે રહેવા મળ્યું. મારો આશ્રય એ ગુલાબનો છોડ હતો, એટલે મારામાંથી સુગંધ આવે છે. અને તારી ઉપર વિષ્ઠા પડેલી હતી અને એટલા માટે તારામાંથી દુર્ગંધ મારે છે. ફરક આટલો જ છે. એટલે આપણે, ભગવાને આપણને તો આગળ આવશે, મનુષ્યને ભગવાને બુદ્ધિ આપી. બ્રહ્માવલોકધિષણમ મુદમાપદેવ એમ. તો આપણને તો સવિશેષ બુદ્ધિ આપી. અને માત્રાર્થંચ ભવાર્થંચ આપ વાંચશો 87માં અધ્યાયમાં વેદસ્તુતિની અંદર, હા, બુદ્ધિન્દ્રિય મન પ્રાણાન, ત્યાં એવો ક્રમ આપેલો છે પંકજભાઈ. બુદ્ધિનું નિર્માણ કર્યું, મનનું નિર્માણ કર્યું, પ્રાણનું નિર્માણ કર્યું ને ઇન્દ્રિયોનું નિર્માણ કર્યું. હા ને? એટલે ભગવાને આપણને, કારણ કે મનને પ્રેરે છે કોણ? બુદ્ધિ. અને એટલા માટે ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા ધિયો યોન પ્રચોદયાત આપેલું છે. હા ને? ત્યાં આગળ મનો ન પ્રચોદયાત એવું કશું આપેલું નથી. તો શેવધી, દાદાજી શબ્દ વાપરે છે ને, શેવધી, હે ને, નિધિ માટે. એ આખો પ્રસંગ અલગ છે, બહુ સરસ છે. પણ ક્ષણવાર પણ જો સત્સંગ મળી જાય તો એ પરમ નિધિ છે. મહાપ્રભુજી એટલે આચાર્ય ચરણ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બંને જગન્નાથની અંદર ભાગવત ઋષિએ એક વખત કીધેલું, એમની ક્લિપમાં મેં સાંભળેલું. જગન્નાથપુરીમાં ભેગા થયા અને ત્યાં આગળ સત્સંગનો મહિમાની વાત કરવામાં આવી. સત્સંગનો મહિમા કેટલો? તે ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો મૂકી અને એટલો પણ જો સત્સંગ થઈ જાય તો આપણો ભાવનો પાર થઈ જાય. આવી સરસ વાતો ઋષિજીએ પણ બદરાવેલી છે. ધર્માન ભાગવતાન બ્રૂત યદિ ન શ્રુત એક ક્ષમમ. હા, અમે જો સાંભળવા માટેના અધિકારી હોઈએ, જો કેટલો સરસ શબ્દ બદરાવ્યો છે વસુદેવજી આ નિમિ, કે જો અમે ખરેખર સાંભળવાના અધિકારી હોય તો કૃપા કરીને ભાગવત ધર્મનો અમને ઉપદેશ કરો. એટલે અધિકાર પણ મેળવવો જોઈએ. હે ને? હું શ્રુતદેવ, બહુલાશ્વરના શ્રુતદેવના ચરિત્રમાં એવો શ્લોક છે ને કે બ્રાહ્મણો જન્મના શ્રેયાન સર્વેશામ પ્રાણીના મિહ તપસા વિદ્યા તુષ્ટ્યા કિમુમત કલયાયુત. ત્યાં અચૂક, ત્યાં બ્રાહ્મણોનું મહત્વ છે, પણ આપણું પણ દાયિત્વ બને છે. કારણ કે આપણને સર્વશ્રેષ્ઠ કયા, એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ કીધા એટલે આપણને કઈ સિક્કો મારી નથી આપી દીધો. આપણે પણ આપણું દાયિત્વ જાળવી રાખવું પડે. એ બહુ સરસ આપણે વિચારવા જેવું છે કે તપ હોવું જોઈએ, વિદ્યા પણ હોવી જોઈએ, સંતોષ પણ હોવો જોઈએ, અને કિમુમત કલયાયુત, ભગવાનની ઉપાસના, ભગવાનની ભક્તિ પણ હોવી જોઈએ. કારણ કે ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે ને એ સબરસ વગરના ભોજન જેવું છે. ગમે તેટલું સરસ ભોજન બનાવ્યું હોય પણ સબરસ ના પધરાવ્યું અંદર મીઠું, તો વાત પૂરી થઈ જાય. હા ને? ગમે તેટલો સરસ શીરો બનાવ્યો પણ ખાંડ ના નાખ્યો, શું કરવાનું? ઉતરે ગળે? ના ઉતરે ગળે. નહીં તો પેલું ખાંડ વાળે તો ફટાફટ શીરો ઉતરી જાય. સબરસ વગરના ભોજન જેવું છે. ભક્તિ ના હોય તો જ્ઞાન લુકું છે. તુષાવ ઘાતી ના, હું કાયમ કહું, મને આ વાત તો બહુ જ ગમે કે કેવલ છોતરા ખાંડવા જેવું છે ભક્તિ ના હોય ને તો. એટલે એ બહુ મહત્વનું છે.
કવિ જે નવ યોગેશ્વરો છે એમાં પ્રથમ જે કવિ નામના યોગેશ્વર છે એ પ્રથમ જે છે તે પોતે ભગવાનના ચરણોની ઉપાસનાનું મહત્વ દર્શાવે છે. જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો એના અંતર્ગત અને બહુ સરસ શ્લોક છે. કવિ મહારાજ કહે છે, મન્ને કુતશ્ચિત ભજમચ્યુતસ્ય પાદાંબુજોપા સનમત્ર નિત્યમ ઉદ્વિગ્ન બુદ્ધે રસદાત્મ ભાવાત વિશ્વાત્મના યત્ર નિવર્તતે ભી. અચ્યુત ભગવાન ના ચરણોની નિત્ય નિરંતર ઉપાસનાથી અથવા ઉપાસના કરવી જ સંસારમાં પરમ કલ્યાણ છે. હું ઘણી વખત કહું કે પીએચડી કરવા મળ્યું નથી, પણ પીએચડી કરવા મળે ને તો ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ ઉપર જ આખો થીસીસ લખાઈ જાય. એ ભાગવતના આધારે જ, કેવલ ને કેવલ ભાગવતના આધારે, બીજા કોઈ ગ્રંથ ના આધાર લેવાની જરૂર નથી. સરસ મજાનો થીસીસ લખાઈ જાય ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ ઉપર. એમ તો ભગવાનની ઉપાસના એ જે સંસારમાં પરમ કલ્યાણ છે અને એ સર્વદા ભયશૂન્ય છે. નિવર્તતે ભી. હે ને, મને એ ભગવાનની રસમાધુરીનું વર્ણન કરવાનું હતું ને મારે જિગ્નેશ દાદાના ત્યાં તથાસ્તુમાં, ત્યારે એ ભગવાનની રસમાધુરીમાં લીલા મોહક જે ભગવાનની અદા હતી, ભગવાનનું સ્વરૂપ હતું, એનો એ પેલો ગોપ્યા દદે ત્વયી કૃતા ઘસીદામ તાવત વાળો મેં શ્લોક પધરાવવો હતો મારે, પણ હવે અડધો કલાક હતો એટલે પછી મેં દાદાને કીધું કે T20 રમવા બોલાવો છો તો ટેસ્ટ રમવા બોલાવો તો જરાક મજા આવે. અડધો કલાકમાં હજુ તો સ્ટાર્ટ કરીએ તો પૂરું થઈ જાય, કરવાનું શું? આ તો આપણી પરીક્ષા કહેવાય ખરેખર તો. પણ હવે એ પરીક્ષા ક્યાંથી પાસ થવાના હતા આપણે હવે, હે ને. તો ત્યાં કુંતા માતા એ સ્મરણ કરાવે છે કે હું આપના દર્શન કરવા ગોકુળમાં પધારી હતી અને ત્યારે આપે દામોદર લીલા કરી હતી અને માં યશોદા યષ્ટિકા લઈને પાછળ પડ્યા અને પછી આપ બંધાવ નહીં છતાં પણ કૃપયાસિત બંધન એવું કીધું છે ને કે કૃપાથી ભગવાન બંધનમાં આવ્યા. પણ ત્યારે ગોપ્યા દદે ત્વૈકૃતા ઘસીદામ તાવત યાતે દસસ્રુ કલિલાંજન સંભ્રમક્ષમ ભક્તરમ નિમીય ભયભાવનયા સ્થિતસ્ય સામમ વિમોહયતિ ભીરપી યદ બિભેતિ. એ છેલ્લું પદ મને બહુ ગમે છે કે જ્યાં ભય પણ સાક્ષાત થરથર ધ્રુજે છતાં પણ પ્રભુ આપ એવી મનમોહક લીલા કરો છો અને એ આપની લીલા છબી મારા આંખો સમક્ષ તરવરે છે. આપ નીચું મોં રાખીને ઉભા હતા અને ડરી ગયા હતા. તો અહીંયા નિવર્તતે ભી, ભય શૂન્ય છે. એવો શરીર છે, ઘર છે, આ બધું તુચ્છ છે. એ અસત પદાર્થો જેમની અંદર આપણને અહંતા થાય છે, મમતા થાય છે. અને જો ભગવાનના ચરણોની સેવા કરીએ ને તો આ બધું આપણાથી દૂર થાય છે અને આપણે ચિત્તવૃત્તિ ભગવાનમાં લાગે છે. એ અહીંયા આગળ સરસ વાત કરી અને ઉપાસનાનું મહત્વ બતાવ્યું. પારિજાત જસાલબ્ધે શ્લોક બહુ સરસ છે, આપ શ્રીને ખબર જ હશે. પણ જેમ ભમરો જુદા જુદા પુષ્પો પર જાય ને જુદા જુદા રસ પોતે ગ્રહણ કરે, પણ પારિજાતના વૃક્ષ ઉપર જાય તો બધા રસ એને મળી જાય એવું કહેવાય. એવી રીતે આપણે બીજે બધા ફાંફા મારવા એના કરતા ભગવાનને પકડી લઈએ, ભગવાનના ચરણોને પ્રભુનો સ્વીકાર કરી લઈએ. અમારા જયદેવભાઈ શાસ્ત્રી બહુ સરસ કે તિલકવાળા વાળા વિરેન્દ્ર પ્રસાદ શાસ્ત્રીના દીકરા, એ દત્તબાવની પર સરસ કથા કરે, ભાગવતે સારી કરે છે, પણ એ બહુ સરસ કહે કે જુદી જુદી જગ્યાએ બધા ખાડા ખોદવા 5-5 ફૂટના 10-10 ફૂટના, પણ એક જ ખાડો એવો 200-300 ફૂટનો ઊંડો ખોદવાનો કે જ્યાંથી આપણને સુમધુર જલ પ્રાપ્ત થાય, પછી બીજે સ્ત્રોત શોધવાની જરૂર પડે નહીં. એટલે એક જ વસ્તુ, એક સદે સબ સદે આપણે કહીએ છીએ ને, એવી રીતે જો ભગવાનના ચરણોને પકડી લઈએ તો પારિજાતેન જસાલબ્ધે એ શ્લોકમાં એ ભાવ બતાવેલો છે. સાક્ષાત કિમ કિમ વૃણીમહી, છેલ્લું પદ એવું છે. તો એ બધા કાયના વાચા વાળો સરસ શ્લોક આપ્યો છે. પછી આગળ જતા ભગવાનના શરણમાં જઈએ ને ભક્તિ કરવાથી ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમાસ્પદ પ્રભુનો અનુભવ અને ભગવાનથી ભિન્ન વસ્તુઓમાં વૈરાગ્ય થાય છે. એ શ્લોક બહુ સરસ છે, 42મો શ્લોક. ભક્તિ પરેશા નુભવો વિરક્તિ અન્યત્ર ચૈષત્રિક એક કાલ પ્રપદ્યમાનસ્ય યથાશ્નત સ્યુઃ તુષ્ટિ પુષ્ટિ
શુદ્ધ પાયોનું ઘાસમ. બહુ સરસ શ્લોક છે, હે ને? ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય છે ભક્તિ કરવાથી, ભગવાનનો અનુભવ થાય છે, અને ભગવાનથી ભિન્ન વસ્તુઓ જે છે, આમ તો વસ્તુ એટલે આપણે ભગવાન બતાવ્યા છે ને આગળ પ્રથમ સ્કંદમાં, હે ને? પણ આ ગુજરાતીની અંદર આપણે કહીએ કે બીજા બધા પદાર્થો છે, એ પદાર્થોમાં આપણને વૈરાગ્ય થાય છે. રાજા નિમિ ભગવાનના ભક્તના લક્ષણો પૂછે છે. ભગવાનના એટલે ભાગવત કોને કહેવાય એ આપણે બહુ સુપ્રસિદ્ધ વાત છે. એમાં ઉત્તમ ભક્ત સર્વ પ્રાણી માત્રમાં ભગવાનના દર્શન કરે તે ભાગવતોત્તમ છે. અને પછી ભગવાનમાં પ્રેમ કરે, પણ ભગવાનના ભક્તોમાં મિત્રતા, અને જે દુઃખી અને અજ્ઞાનીઓ હોય એના પર કૃપા કરે, અને ભગવાનનો જે દ્વેષ કરવા વાળા હોય એની ઉપેક્ષા કરે, એને મધ્યમ કોટીના ભાગવત કહેલા છે. શ્લોક નથી બોલતો, હું કેવલ ભાવ આપની આગળ દિશીને આગળ વધું છું. સામાન્ય ભક્તો ભાગવત જે ભક્તો કોને કયા છે? તો ખાલી ભગવાનને જે શ્રીઅંગ છે, વિગ્રહ મૂર્તિ છે, એની પૂજા કરે, એની અંદર શ્રદ્ધા રાખે, પણ ભગવાનના ભક્તો અથવા બીજા લોકોની વિશેષ સેવા શુશ્રૂષા ન કરે, એને સાધારણ શ્રેણીના ભગવત ભક્તો કહેલા છે. પ્રભુનું સર્વમાં કણ કણમાં દર્શન કરવું અને બધા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવથી રહેવું એ જ ઉત્તમ ભક્તના લક્ષણો કહેલા છે. આગળ જતા વૈષ્ણવમાં અગ્રગણ્ય ની ઓળખાણ આપી છે, હે ને? ત્રિભુવન વિભવ હે તવેપ્ય કુંઠ સ્મૃતિ રજિતાત્મ સુરાદિભર વિમૃત્યાત ન ચલતી ભગવત પદારવિંદાત લવ નિમિષાર્ધમવિયસ વૈષ્ણવાગ્ર્ય. ક્ષણ માત્ર પણ જે ભગવાનથી વિમુખ થાય નહીં, ભગવાનની સન્મુખ રહે. વૈષ્ણવો તો અષ્ટપ્રહરની પૂજા કરે, સેવા કરે, પૂજાની સેવા, હા, બધું જ ભગવાનની અંદર લગાવી દે. અને જે પરમ વૈષ્ણવો હોય, જે પુષ્ટિ સંપ્રદાયને બહુ જ માનતા હોય, એ તો આગ્રહી કેવા છે આપણે બધાને ખબર છે કે ભગવાન પ્રત્યે કેટલા સમર્પિત હોય. કણિકા પણ લે નહીં. અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ કરે, અસમર્પિત વસ્તુ લેવી જ નહીં. એટલે કેટલો બધો ત્યાગ છે એમની અંદર, હે ને? આપણે એ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો ભગવાનના ચરણ કમલોથી અડધું ક્ષણ પણ અહીંયા આગળ લખેલું છે લવ નિમિષાર્ધમ અભી, હા, થોડુંક પણ હટવા જે ઈચ્છતા નથી. નિરંતર ભગવાન ચરણોની સન્નિધિ જેમને જોઈએ છે, ભગવાનની સેવામાં સંલગ્ન. ગજ્જન ધાવન ની વાત પણ બહુ સરસ છે. જે 252 વૈષ્ણવ અને 84 વૈષ્ણવની જે વાર્તા આવે છે એમાં તો ભગવાનની સેવામાં સંલગ્ન રહે છે. એક અક્રૂરજીના પ્રસંગમાં લગભગ આ શ્લોક હોઈ શકે, મારું એવું માનવું છે. કિમલભ્યમ ભગવતી પ્રસન્ને શ્રી નિકેતને તથાપી તત્પરા રાજન નહીં વંચંતી કિંચન. ભગવાન જો પ્રસન્ન થઈ જાય તો કશું અલભ્ય નથી એમ ભક્તો માટે, છતાં પણ તથાપી તત્પરા રાજન નહીં વાંચંતી કિંચન, બીજું કશું ભગવાન સિવાય એ પોતે ઈચ્છતા નથી. એ બહુ સરસ અહીંયા આગળ વૈષ્ણવમાં અગ્રગણ્ય કોણ છે એની ઓળખાણ આપણને આપી, અને દ્વિતીય અધ્યાયની સમાપ્તિ થઈ. ત્રીજા અધ્યાયમાં રાજા નિમિ માયા અને માયાને પાર થવાના ઉપાય વિશે જાણવા ઈચ્છે છે. આ માયા એ બહુ કરી છે ભાઈ. માયા બહુ નચાવે છે બધાને. એના વર્ણનમાં આટલું બધું નાચવું પડે તો એના પ્રભાવમાં તો કેટલું બધું થાય. વર્ણન માત્ર અભી અસ્માકમ નૃત્યમ ભવતી, હા, કિંતુ યદા માયાયાः પ્રભાવ સંપૂર્ણત્વેન ભવતી ચેત વયમ કિમ કિમ ન કુર્મઃ. હા, માયા કિંકિન ન કારયતિ. તો એવું છે આ તો બધું. વર્ણન માત્રથી આપણે આમ ચક્રાઓ ચડી જઈએ. તો માયા અને માયાને પાર થવાના ઉપાય વિશે જણાવે છે. માયામ વેદિતુમ ઈચ્છામો ભગવંતો બ્રુવંતુનઃ. અને મેં આપણે કીધું હતું તેમ અંતરિક્ષ જે છે ત્રીજા, એ યોગેશ્વર જવાબ આપે છે. આમાં ઘણું બધું સૃષ્ટિનું વર્ણન છે, ઇન્દ્રિયોનું વર્ણન છે, અને પંચભૂતોના પ્રલયનો સમય આવે છે, અને અનાદિ અને અનંત કાળ, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય અને ગુણરૂપ સમસ્ત વ્યક્ત સૃષ્ટિ અને અવ્યક્તની તરફ, મૂળ કારણની તરફ ખેંચે છે એ ભગવાનની માયા છે. બધું ઘણું બધું વર્ણન છે. પણ
16મો શ્લોક છે, તમને સંક્ષિપ્તમાં કહું છું અહીંયા. એષા માયા ભગવત સર્ગ સ્થિત્યંતકારિણી ત્રિવર્ણા વર્ણિતાસ્માભિઃ કિં ભૂય શ્રોતુમિચ્છસી. આ સૃષ્ટિની સ્થિતિ અને સંહાર કરવા વાળા, સર્જન કરવા વાળા આ એ ત્રિગુણીમય માયા છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે સત્વ રજ અને તમ ત્રણેય ત્રિગુણાત્મિકા જે માયા છે એ જ આ પ્રકૃતિ છે, એ જ આ સંસાર છે. હે ને? ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ જાઓ એટલે તો પરબ્રહ્મમાં તમે લીન થઈ જાઓ. ગુણાનેતાન અદિત્યત્રીન, હે ને? છે ને ગીતાજીની અંદર એવો એક શ્લોક છે, ગુણાનેતાન અતિત્યત્રીન સમુદ ભવાન, એવું કંઈક છે. ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ જઈએ તો આપણી સ્થિતિ જે છે બ્રહ્માવસ્થામાં જતી રહે. તો એનું મેં તમને વર્ણન કર્યું. હજુ બીજું તમે શું સાંભળવા માટે ઈચ્છો છો? કારણ કે સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને સંહાર કરવા વાળી આ ત્રિગુણીમય માયા જ છે ભગવાનની. એમ એટલે માયા સબલિત બ્રહ્મ જે છે એ આ જગતની રચના કરે છે. હવે રાજાની માયાને પાર જવાનું છે. માયા 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 તો કરવાનું, પણ તમે મુખ્ય વાત કરો ને, આપણે નૈયાને પાર લગાવવાની છે. એમાં આપણે ડૂબી રહેવાનું નથી, બેસી રહેવાનું નથી. એટલે એવું જયારે પૂછે છે ત્યારે પ્રબુદ્ધ નામના જે યોગેશ્વર છે, ચોથા નંબરના, એ પોતે કહે છે કે નિત્યાર્તિ દેન વિત્તેર દુર્લભેનાત્મ મૃત્યુના ગૃહાપત્યાપ્ત પશુભિઃ કા પ્રીતિ સાધિતૈશ્ચલૈઃ. ધન, પછી ઘર, પુત્ર, આપણા સ્વજન સંબંધી, પશુધન, આ બધું અનિત્ય અને નાશવાન છે. હા, આ કશું રહેવાનું નથી. આ બધું આપણા મગજમાં રાખી અને એક આપણે ટોપલો ભર્યો છે. કામકરંડ, 5મા સ્કંદમાં એક આવો શબ્દ આવે છે, કામકરંડ. અને 87મા અધ્યાયમાં વેદ સ્તુતિમાં તો કામ જટા એવો શબ્દ આપેલો છે, કામ જટા. તો આ બધું જે છે અનિત્યના નાશવાન, એની આપણે ટોપલી લઈને ફરીએ અથવા તો પોટલું બાંધીને ફરીએ તો એ ભાર આપણને પીડા આપે છે. એક સંત હતા ને, એમની પાસે એક જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ ગયો અને એણે કહ્યું કે હે સંત, મને પ્રભુના આપ દર્શન કરાવો. તો પેલા સંતે એવું કીધું કે બેટા, તું કાલે સવારે આવજે એટલે આપણે પ્રભુના દર્શન કરીશું, હું તને પ્રભુના દર્શન કરાવીશ. પેલાનો ઉત્સુકતા હતી, જિજ્ઞાસા હતી. એટલે પ્રાતઃકાલ થયો બીજા દિવસે, એટલે સ્વામીજી પાસે આવ્યો, સંત પાસે. સંતે કીધું કે બેટા એક કામ કર, આ પોટલું છે ને તું ઉઠાવી લે, આપણે પર્વતારોહણ કરવાનું છે. એટલે એણે પોટલું ઉઠાવ્યું, 10 પગથિયા ચડ્યા. હવે આવડું મોટું પોટલું હતું, અંદર પથરા ભરેલા હતા. તો પેલા જિજ્ઞાસુએ કીધું કે સ્વામી, તમે મને ભગવાનના દર્શન કરવા લઈ જાઓ છો કે મજૂરી કરવા લઈ આવ્યા છો? આ બધું વજન ઉપાડીને મને ચડાવો છો પર્વત ઉપર, મારાથી તો આ વજન બેઠાતું નથી. તો કે એક કામ કર દીકરા, 2-4 પથરા તું કાઢી નાખ, પછી આપણે તું ચાલે, થોડુંક અળવો થઈ જઈશ તું એમ. એટલે એવું કર્યું એને. વળી પાછા 10-15-20 પગથિયા ચડ્યો તો હજુ સ્વામીજી બહુ ભાર લાગે છે, આ તો બહુ પીડા આપે છે. તો એક કામ કર, બીજા 2-5-10 તું કાઢી નાખ. એમ કરતા કરતા એને છેક પર્વત ઉપર લઈ ગયા અને પછી કે હવે બેસ બેટા, એમ કરીને બેસાડ્યો સામે. અને પછી એની જોડે સત્સંગ કર્યો, ઘણી બધી વાત કરી. પછી પેલા દીકરાએ કીધું જિજ્ઞાસુજને કે તમે મને તો ભગવાનના દર્શનની વાત કરતા હતા. તો કે ભગવાનના દર્શન તો નીચે થઈ જ જાય, પણ હું તને એવી અનુભૂતિ કરાવવા લાવ્યો હતો કે જ્યાં સુધી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરના કાંકરા આ મગજરૂપી ટોપલાની અંદર, એક ટોપલો જ છે, હે ને, ગઠરી છે, એની અંદર ભરેલા હશે ત્યાં સુધી પ્રભુના દર્શન તને થશે નહીં. એટલે હળવા થવાની વાત છે. આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કે ને, જરા હળવા થાજો, કે શું કે, જરા હળવા થાજો, હળવા થવાની વાત કે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે એનાથી, મને એક અહીંયા સરસ પંકજભાઈ રાજેશ મિસ્કિન, જેની મિસ્કિન ઉપાધિ છે, એવા કવિનું એક કાવ્ય મને યાદ આવ્યું, મને બહુ પ્રિય છે. કે આ તો કેવલ વિધિ રે મનવા, ભરચક મન ખાલી કરવાની. આ તો કેવલ
વિધિરે મનવા. આપણું મન બધાથી ભરેલું છે, એટલે કવિ એવું કહે છે, રાજેશ વ્યાસ કવિનું નામ છે અને મિસ્કીન એની ઉપાધિ છે. આ તો કેવળ વિધિરે મનવા, ભરચક મન ખાલી કરવાની, સિદ્ધાસન કે પદ્માસન, જપ તપ પૂજા પાઠ, કળથી બળથી ઉકેલવાની જેવી જેની ગાંઠ. કોઈને નાની ગાંઠ હોય, કોઈને મોટી ગાંઠ હોય, હે ને. ઘણા તો એટલા ગાંઠો ઉપર ગાંઠ હાંકડોથી બાંધી દીધેલા હોય, છૂટે જ નહીં ક્યારે. એમ સિદ્ધાસન કે પદ્માસન, જપ તપ પૂજા પાઠ, કળથી બળથી ઉકેલવાની. ક્યારેક કળ કરવું પડે, ક્યારેક બળ કરવું પડે, હે ને. કળથી બળથી ઉકેલવાની જેવી જેની ગાંઠ. બીજા બે ત્રણ પંક્તિઓ બહુ સરસ છે, પણ મગજમાં નથી આવતી, પણ આ મને બહુ ગમે છે. આ તો કેવળ વિધિરે મનવા, ભરચક મન ખાલી કરવાની. આ તો કેવળ વિધિરે મનવા, ભરચક મન ખાલી કરવાની. બહુ સરસ છે. આ બધું નાશવંત છે, એટલે એમાંથી છૂટવા માટે શું કરવું? તો કે ગુરુજીના શરણે જવાનું. અહીંયા ગુરુજીની વાત કરી છે 21મા શ્લોકમાં, શાબ્દે પરેચ નિષ્ણાતમ બ્રહ્મણ્યુપશમાશ્રયમ, હે ને. 14મા અધ્યાયમાં 10મા સ્કંદમાં બ્રહ્માજી જયારે સ્તુતિ કરે છે ગુરુવર્ક લબ્ધો, ત્યાં આગળ બહુ સરસ છે કે ગુરુરૂપી સૂર્ય આપણને પ્રાપ્ત થયા છે અને એના દ્વારા આપણી ઉપનિષદ રૂપી આંખ ખુલે છે. તો આપણે જે આ છેલ્લું પદ મગજમાં નથી આવતું, યેતે તરંતીવ સંસાર જે છે ને એ મોટો બહુ ભયંકર છે, એવો શબ્દ છેલ્લે વાપરેલો છે. એ તરી શકાય છે જો ગુરુજીના શરણમાં જઈએ તો. ગુરુજી આપણા સૂર્ય જેવા છે. એ બહુ સરસ બ્રહ્માજી ત્યાં આગળ વર્ણન કરે છે 14મા અધ્યાયમાં. તો ગુરુજીના સાનિધ્યમાં જવું અને પછી આગળ ભગવાનની લીલા બહુ અદ્ભુત છે. ભગવાનના જન્મ કર્મ ગુણ દિવ્ય છે અને એનું શ્રવણ કરવું, કીર્તન કરવું, ધ્યાન કરવું અને શરીરથી જેટલી પણ ચેષ્ટાઓ છે એ બધી જ ભગવાનની અંદર આપણે લગાવવી, ભગવાનના માટે જ એ ચેષ્ટાઓ કરવી, એવું કહે છે. અને ભગવાનના જન્મ કર્મ અને ગુણ તો બહુ દિવ્ય છે, હે ને. ભગવાનની અંદર એ લગાવી દો તો વર્જિતા ક્વથિતા ધાના પ્રાયો બીજાય નિશ્ચિત. આપણી બધી કામનાઓ જો ભગવાનને આપી દઈએ તો જેમ બીજ જે છે એને આપણે ભૂની નાખીએ, એને શેકી નાખીએ અને એને બાફી નાખીએ, એને તળી નાખીએ, પછી જો એને આપણે વાવવા જઈએ તો એમાંથી કશું મળે નહીં. એમ આપણી બધી કામનાઓ જો ભગવાનમાં લગાવી દઈએ, ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ, તો પછી એમાંથી કોઈ બીજા અંકુરો ઉદ્ભવતા નથી. આવી બધી એક સરસ મને મગજમાં વાત આવી, એ પણ પધરાવી આપની આગળ. અનેક પાપ સમૂહને હરનાર શ્રી હરિ છે. અનેક પાપને હરનારા. અહીંયા બહુ સરસ શબ્દનો પ્રાસ આપેલો છે. સ્મરંત સ્મારયંતશ્ચ મિથો ઘૌગહરમ હરિમ. ધનેશ્વરભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ, નમો નમઃ, સુસ્વાગતમ. મિથો ઘૌગહરમ હરિમ. આપણા પ્રભુ જે છે અનેક પાપના સમૂહને હરનારા છે. જો પ્રથમ સ્કંદમાં ભક્ત્યૌઘવર્ધનં યચ્છ કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ, ભક્તિયોગવર્ધનમ. અને અહીંયા એવું ભગવાનનું કથાનક છે. અને આપણા હરિ કેવા છે? અઘ ઓઘ હરમ હરિમ, હે ને. અઘ એટલે પાપ, પાપના જે સમૂહ છે એને નષ્ટ કરનારા છે આપણા પ્રભુ. અને આ રીતે જો સંસારને તરવો હોય તો નારાયણ પરો માયામ અંજસ્તરતિ દુસ્તરામ. જો આ રીતે ભાગવત ધર્મોની શિક્ષાને કોઈ ગ્રહણ કરે તો ભગવાનની માયાને અનાયસ જ પાર કરી શકે છે. એટલે નારાયણના શરણમાં જવું. કોના શરણમાં જવું? નારાયણના. નારાયણ પરા દેવા, નારાયણ પરા મખાહા, એ બધું આપણે આગળ પ્રથમ દ્વિતીય સ્કંદમાં જોઈએ છે, ત્યાં આગળ વર્ણવેલું છે. તો રાજા નિમિ નારાયણનું સ્વરૂપ પૂછે છે અને એ પીપલાયન જે એનો પ્રત્યુત્તર આપે છે કે સ્થિત્યુદ્ભવ પ્રલય હેતુ રહેતુ રસ્ય યત સ્વપ્ન જાગર સુષુપ્તિ સદ્બહિશ્ચ દેહેન્દ્રિયા સુહૃદયાનિ ચરંતિ યેન સંજીવિતાનિ તદવેહિ પરન્નરેન્દ્ર. ભગવાન સ્વયં કારણ રહિત છે અને છતાં પણ સ્વપ્ન, જાગ્રત અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓમાં સાક્ષી રૂપમાં વિદ્યમાન રહે છે. અને બાકી તો સમાધિમાં જેમને તેમ એક રસ રહે છે પ્રભુ. એવું વર્ણન કરતા કરતા
પરમ સત્ય વસ્તુ નારાયણને તમે પ્રાપ્ત કરો. અંતે નારાયણ સ્મૃતિ, જે આપણે આગળ ભાગવત આ બધું જે પ્રાસ છે ને બહુ સરસ બેસે છે. મને એક કોકે કીધેલું કે આ બધી એકની એક વસ્તુ વ્યાસજીએ કીધેલી છે, પણ આપણને દ્રઢ કરાવવા માંગે છે. હે ને, આપણને દ્રઢ કરાવવા, ભલે ને કીધું આ વસ્તુને આપણે પેરેલલ આગળ લઈએ તો બધું આવેલું છે, છતાં પણ એકાદશમાં સ્કંદમાં કહેવાની કેમ જરૂર પડી? કારણ કે ઘણી વખત એવું પણ બને કે માણસ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી અને છેક ટોચ ઉપર જતો રહે, પણ ત્યાંથી પણ ગબડીને નીચે આવે છે. જ્યારે આ તો ભક્તિનો માર્ગ છે. ભલે આપણે સરેન્ડર થઈ જઈએ, પણ છતાં બહુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. એટલા માટે વ્યાસજી આપણને વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવે છે કે ભગવાનનું વારંવાર ભજન કરો, ભગવાનને વારંવાર યાદ કરો. મને શંકરાચાર્યજીનો શ્લોક બહુ ગમે છે. વિનાયસ્યત્યાનમ વ્રજતિ પશુતામ સુકર મુખામ વિનાયસ્ય જ્ઞાનમ જનિમૃતિ ભયમ યાતિ જનતા વિનાયસ્ય સ્મૃત્યા કૃમિશત જનિમ યાતિ સવિભુ. છેલ્લું પદ ધ્રુપદ સરસ છે. શરણ્યો લોકેશુ મમ ભવતુ કૃષ્ણોક્ષી વિષય. આમાં જ્ઞાન, ધ્યાન અને સ્મૃતિ ત્રણેય આવી ગયું અને અદભુત વર્ણન છે. શંકરાચાર્યજી શિવ, પરમ શિવના ઉપાય, પણ ઠાકોરજીના પણ એક એક એમણે સ્તોત્રો બહુ અદભુત લખેલા છે. એમ એક બીજું મને પદ યાદ આવ્યું. જય ગોકુલ ભૂષણ કંસ નિષૂદન સાત્વત જીવન દેહી પદમ જય યોગ પરાયણ સંસ્કૃતિ વારણ બ્રહ્મ નિરંજન દેહી પદમ. આનો તાત્વિક અર્થ કરીએ ને પંકજભાઈ તો એવો છે, ગોકુલ ભૂષણ, ગોકુલ એટલે આ શરીર, આ શરીરને પ્રભુ આપ શોભાવો છો. જય ગોકુલ ભૂષણ અને કંસ નિષૂદન. ગોકુળ ત્યારે જ શોભે કે જ્યારે રાક્ષસોનો વધ થાય. હે ને, કંસ જેવો, તો કંસ જેવા રાક્ષસો કોણ છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ને મદ મત્સર. જય ગોકુલ ભૂષણ કંસ નિષૂદન અને સાત્વત જીવન. સાત્વત એટલે ભક્તો, ભક્તોના પ્રાણરૂપ છો. દેહી પદમ જય યોગ પરાયણ અને સંસ્કૃતિ વારણ અને બ્રહ્મ નિરંજન દેહી પદમ. મેં આપને હમણાં ભગવાનના ચરણોની વાત કરી, તો આનો પ્રાસ આપણે જોડીએ તો બહુ સરસ વિસ્તાર થઈ શકે. હે ને, તો સત્ય વસ્તુ કોણ છે? ભગવાન નારાયણ છે. એ વિશે સમજાયું. 15 મિનિટ બાકી છે, હું થોડુંક સ્પીડમાં લઈશ. રાજા નિમિ કર્મયોગ વિશે પૂછે છે. કર્મ શું, અકર્મ શું ને વિકર્મ શું? હા, કર્મ એટલે શાસ્ત્ર વિહિત, એ એટલે બ્રાહ્મણ અને નિષ્કારણમ ષડંગો વેદો ધ્યેયો જ્ઞેયશ્ચ. હે ને, અકર્મ નિષિદ્ધ કર્મ, જે કલંજન ભક્ષયે, એ નિષિદ્ધ કર્મ. અને વિકર્મ, જે આપણને સંધ્યા વંદન કીધેલું છે બ્રાહ્મણનું ધર્મ, એ આપણે ના કરીએ, એનું ઉલ્લંઘન કરીએ તો એ વિકર્મ કહેવાય છે. પણ આ કેવલ વેદ દ્વારા જાણી શકાય છે. આ બહુ સરસ વાત કહી. હે ને, કર્મ કર્મ વિકર્મેતિ વેદવાદો ન લૌકિકા. હે ને, વેદના શરણે જઈએ તો આનું જ્ઞાન થાય છે. ચોથા અધ્યાયની અંદર ભગવાનના અવતારોનું વર્ણન છે. દ્રુમિલ મહારાજ, જે યોગેશ્વર ભગવાન છે, એ દ્રુમિલ એ પધરાવે છે ભાવ અને કહે છે કે હે રાજન, ભગવાન અનંત છે, એના ગુણ પણ અનંત છે. એને મુચુકુંદ સ્તુતિમાં આવે છે 51મા અધ્યાયમાં, જન્મ કર્માભિધાનાની સંતિ મેંગ સહસ્રશઃ ન શક્યંતે નુસંખ્યાતુમ અનંતત્વાન મયાપિ. ભગવાન નથી ગણી શકતા પોતાના જન્મ, પોતાના કર્મ, પોતાના નામ. તો આપણે આ એવી ખાંડ કહીએ કે હું બહુ સરસ વર્ણન કરું, હું બહુ સરસ મારા ભાવ પ્રગટ કરી દઉં, મારા જેવું કોઈ વર્ણન ન કરી શકે. અરે પ્રભુ જે સહસ્ર શ્રી રેખા પુરુષ સહસ્રાક્ષ છે, છતાં પણ એ પ્રભુ પોતાના નામ નથી ગણી શકતા, એ પ્રભુ પોતાના કર્મોનું વર્ણન નથી કરી શકતા, તો પોતાના જન્મ વિશે તો આપણે શું કરી શકવાના હતા? એ અદભુત અહીંયા આગળ ભાવ દ્રુમિલ યોગેશ્વર પધરાવે છે. હરિ અનંત હરિકથા અનંતા, એ પણ અહીંયા ભાવ આપણે ત્યાં આગળ જોડી શકીએ. ભક્તિહીન પુરુષોની ગતિ અને ભગવાનની પૂજા વિધિનું વર્ણન 5મા અધ્યાયમાં આપેલું છે. હે ને, થોડીક 10 મિનિટની વાર છે એટલે મારે થોડીક ઉતાવળ કરવી પડે છે. રાજા નિમિનો ભગવત વિશે એક પ્રશ્ન છે કે ભગવાનનું વર્ણન કેવું?
ભગવાનના વર્ણ કેવા, હે ને? તો એના વિશે કરભાજન નામના જે 9મા યોગેશ્વર છે એ જવાબ આપે છે કે સત્યયુગમાં ભગવાનનો વર્ણ કેવો છે? તો કે સત્યયુગમાં ભગવાન શુક્લ વર્ણના છે, 4 ભુજાઓ છે, હે ને? ચતુર્બાહુ, જટિલો વલ્કલાંબર, કૃષ્ણાજીનોપવીતાક્ષન બિભ્રત દંડકમંડલું. પછી અને એના નામ અલગ અલગ છે: હંસ, સુપર્ણ, વૈકુંઠ, ધર્મ, યોગેશ્વર, અમલ, ઈશ્વર, પુરુષ, અવ્યક્ત, પરમાત્મા વગેરે વગેરે. ત્રેતા યુગમાં ભગવાન રક્તવર્ણના છે. એમાં વૃષ્ટિ, યજ્ઞ, વૃષ્ટિગર્ભ, સર્વદેવ, ઉરુક્રમ, વૃષાકપી. આ વૃષાકપીની વ્યુત્પત્તિ બહુ સરસ છે 10મા સ્કંદમાં. તમામ કામનાઓની વર્ષા કરનારા પ્રભુ અને આપણા તમામ વાસનાઓને કાપી નાખનારા એવા પ્રભુ. એટલે આમ તો દાદાજી એવી પણ વ્યાખ્યા કરતા, વૃષ નામ યજ્ઞ, અને એ યજ્ઞના કમ નામ સુખમ પીબતી ઇતિ વૃષાકપી, એવી વ્યુત્પત્તિ કરતા હતા. ઉરુગાય, શ્રેષ્ઠ પુરુષો દ્વારા જે ભગવાનનું ગાન થઈ શકે. ઉરુભિ ગીયતે, શ્રેષ્ઠ પુરુષૈ ગીયતે ઇતિ ઉરુગાય. દ્વાપર યુગમાં ભગવાન શ્યામ વર્ણના છે. અને કલિયુગની અંદર હા કાળિયો કાન આપણો જે છે, હે ને? જય કાના કાળા પ્રભુ, જય કાના કાળા, કૃષ્ણ વર્ણમ તિશા કૃષ્ણમ સંગો ભંગસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયજંતી સુમેધસ. એક શબ્દ સરસ વાપ્યો. આ શ્લોક તો બધાને મોડે છે: ધ્યેયમ સદા પરિભવગ્નમ વિષ્ણુદોહમ તીર્થાસ્પદમ. હા, તીર્થોને પણ તીર્થ બનાવવા વાળા આપણા પ્રભુ છે. તીર્થશ્રવ શ્રવણ મંગલ નામ ધેય. ત્યાં તો તીર્થશ્રવ એટલે જે ભગવાનની કીર્તિ પવિત્ર છે એ અર્થ છે. પણ જસ્ટ આપને આ શ્લોકનું મેં સ્મરણ કરાવ્યું. યજ્ઞેશ યજ્ઞ પુરુષાચ તીર્થપાદ, હે ને? એ રીતે તો આવું વર્ણન છે. 6ઠા અધ્યાયમાં દેવતાઓ ભગવાનને સ્વધામ પધારવા માટે પ્રાર્થના કરે છે, એની વાત આવે છે. અને એ વાત વર્ણવી અને પરમધામ વૈકુંઠમાં પધારવા માટે પ્રાર્થના કરે. 25, 26 અને 27મો શ્લોક છે. ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે આ યાદવ કુળ જે છે એનું પરાક્રમ છે, એની શૂરતા છે, એ ધન સંપત્તિનો જે ઉન્મત્ત જે મદ છે એ મદ મારે હજુ ઉતારવાનો છે. એટલે તમે મને ભલે વિનંતી કરો છો, પણ હું આ પૃથ્વીનો ભાર યાદવોના સ્વરૂપમાં છે એને પણ ઉતારીશ અને પછી હું આવીશ. હા, બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરે છે, એટલે બ્રહ્માજીના નિવેદન પ્રભુ કરે છે. અને ભગવાન કહે છે કે બ્રાહ્મણોના શાબ્દિયા વંશનો નાશનો પ્રારંભ થઈ ચૂકેલો છે અને એનો અંત થઈ જાય પછી હું ધામની અંદર પધારીશ, એવું 31મા શ્લોકમાં કહે છે. ઉદ્ધવજી ભગવાનને સ્વધામ લઈ જવાનું કહે છે. ઉદ્ધવજી પ્રાર્થના કરે છે, નિવેદન કરે છે: ત્યક્તુમ સમુત્સયનાથ સ્વધામ નયમામપી. મને પણ તમારી જોડે લઈ જાઓ. મને આપણી માયાનો ડર નથી, આપના વિયોગનો ડર છે. બહુ ઉત્તમ વાત કરેલી છે, જબરદસ્ત છે. 46મો શ્લોક, હે ને? ત્વયોપભુક્ત સ્ત્રગંધ વાસોલંકાર ચર્ચિતા ઉચ્ચિષ્ટ ભોજીનો દાસસ્તવ માયામ જયે મહી. હે પ્રભુ, તમારા ભોગવેલી જે માળાજી છે એને હું ધારણ કરું છું. તમારું ચંદન લગાવેલું હું લગાવું છું. તમારા વસ્ત્રો પહેરેલા હું પહેરું છું, ધારણ કરું છું. આપના અલંકારો ધારણ કરું છું. આપનું એઠું હું ખાઉં છું, આપનો સેવક છું, હે ને? એટલે તમારી માયા જે છે એના પર અવશ્ય વિષય પ્રાપ્ત કરે. એટલે આપણે પ્રસાદ રૂપે આ બધું બહુ સરસ છે. ભાવ મને ગમ્યો. ઘણી વાર આપણને ગુરુજી કોઈ પ્રસાદી આપે ઉપરનું, તો આપણે લઈએ અને પહેરીએ, ગુરુજીએ પહેરેલી હોય. તો આ માયા શું આપણું કરી લેવાની છે? ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ, હે ને? હા, એવું છે. બહુ સરસ છે વાત, બહુ ભાવ બહુ મને ગમ્યો. એટલે માલાજી જે છે એ માલાજી પણ જો ધારણ કરવામાં આવે તો આ માયા જે છે એને અમે જીતી લઈએ. પણ તમારો વિયોગ અમને ડરાવે છે. અને ભગવાનનો વિયોગ બહુ અઘરો છે, અને એટલા માટે જ ભગવાને નામ પધરાવ્યા છે. નામનું તમે ઉચ્ચારણ કરો તો એના ભગવાનની દરેક વિષ્ણુ સહસ્ર હોય, લલિતા સહસ્ર હોય, શિવ સહસ્ર હોય, અને એ અર્થાનુસંધાન સાથે કરો ને તો આપણે નાના હતા ત્યારે બહુ પરાણે કરતા હતા વિષ્ણુ સહસ્ર. પણ સારું હવે ખબર પડે છે. અને જ્યારે એની આપણે ટીકાઓ વાંચીએ અને એના અર્થો વાંચીએ જુદા જુદા, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલો મહિમા છે. અદ્ભુત અદ્ભુત મહિમા છે એમ. એટલે ભગવાનના વિયોગનો ડર છે.
2-5 મિનિટ કદાચ વધારે લેવાય તો મને ક્ષમા કરજો. મને કઈ આગળ એવું યાદ આવ્યું, એક પેપરમાં વાંચેલું કે ચલો ભગવાન તમને પ્રસન્ન થઈ ગયા, હા, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ભગવાન આવે, તમારા દરવાજા આવીને ઉભા રહી ગયા, કરીને કરો શું? આરતી ઉતારો, જય કાના કાળા ઉતારો આરતી, શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા, હે, અને સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલન કી, મેરે લાલન કી, મેરે બાલન કી, એ ગાઓ. 2, 3, 4 આરતી, કેટલી આરતી ગાઓ? ભગવાન કે બહુ આરતી ઉતારી, આવો મને ઉતરવા દે પગથિયા અંદર ઘરમાં. પછી ભગવાનને લઈને બેસાડો ખુરશીમાં, પછી ભગવાનને ભોગ લગાવો. 56 ભગવાનની તો તાકાત હોય નહીં આપણી, જે કઈ બનાવીએ લગાવીએ, ભોગ લગાવીએ, ભગવાનના ચરણ દબાવીએ, પછી કે ભગવાન હવે બહુ થઈ ગયો, રાત પડી, તમે હુઈ જાઓ, હું હુઈ જાઉં, બરાબર ને? વધારે વધારે શું કરવાના? પણ વિયોગની અંદર તો જે ગોપીઓનો વિયોગ છે એની અંદર જે ગોપીઓ જુરે, ગોપીઓને વિયોગ બહુ ગમે છે, અને વિયોગનો આનંદ છે અલગ અલગ છે. પણ એ ભગવાનના વિયોગનો ડર અહીંયા આગળ ઉદ્ધવજી એમ કે છે, તમારી માયાનો ડર નથી, તમે મને છોડીને જતા રહો ને એનો ડર છે. તમારો આશ્રય જતો રહે ને એ અમને પસંદ નથી. આસરા ઇસ જહાં કા રહે ના રહે, મુझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम, जहां देखो वही है भरम ही भरम. બહુ સરસ છે, મને બહુ ગમે છે એમ. મેરી ધીમી હે ચાલ અબ તું હી સંભાળ, બહુ સરસ છે. મેરે પેર ચલે ના ચલે. તો અહીંયા આગળ મારે વિયોગનો ડર છે એની વાત કરે છે. પછી અવધૂતોપાખ્યાન ચાલે છે. આ ગુરુજી કરવા ઘરા છે એટલે હવે 2-5 મિનિટમાં ગુરુજી ક્યાં થવાના હતા. તો અવધૂતોપાખ્યાનમાં 24 ગુરુઓની વાત કરે છે, અને એ પેલા 24 ગુરુઓના હું નામ જરાક લઈ લઉં. તો અહીંયા એક બહુ સરસ વાત છે. અહીંયા એકદ્વિત્રી ચતુષ્પાદો બહુપાદસ તથા પદ બભ્ય સંધિ પુરઃ સૃષ્ટા તાસામ મે પૌરુષી પ્રિયા. હે ને, ભગવાન એક ઉદ્ધવને વાત કહે છે કે સર્વ પ્રાણીમાં મનુષ્ય મને સૌથી વધારે પ્રિય છે, અને એ જ ભગવાન સામે બાયો ચડાવે, પ્રકૃતિની સામે લડે, હે ને. એટલે મેં તમને આપને કીધો તો તે બ્રહ્માવલોકધિષણમ, એ 9મા અધ્યાયમાં 28મો શ્લોક છે. એટલે ભગવાને ઘણા બધા લોકોની રચના કરી, એમાં વૃક્ષો બનાવ્યા, સરીસૃપ પ્રાણીઓ બનાવ્યા, બીજા પ્રાણીઓ બનાવ્યા, પક્ષીઓ બનાવ્યા, માખીઓ બનાવી, મચ્છર બધા બનાવ્યા. પણ તૈસ્તૈરતુષ્ટ હૃદય પુરુષમ વિધાય, આ બધાથી ભગવાનને અસંતોષ થયો. એટલે ભગવાને કોને બનાયા? તો કે મનુષ્યને બનાયા. પણ એક બહુ સરસ મજાની વિશેષતા આપી, બ્રહ્માવલોકધિષણમ મુદમાપદે. ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા. શું મૂકીને? બુદ્ધિ મૂકીને, કે મનુષ્યમાં મને વિશિષ્ટ બુદ્ધિ મૂકવા દે. એ ભગવાને બુદ્ધિ મૂકીને ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા. પણ એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ ભગવાન સામે બધા કરવા માંડ્યા, બ્રહ્મ વિશે પ્રયત્ન કરતા નથી. તો એ બહુ સરસ, પૌરુષી મેં પૌરુષી પ્રિય, એ વાત કરી. અને જે 24 ગુરુના નામ છે એ આ 7મા અધ્યાયમાં 33-34 બેમાં છે. એમાં પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જલ, અગ્નિ, ચંદ્રમા, સૂર્ય, કબૂતર, અજગર, સમુદ્ર, પતંગિયું, પછી ભમરો, મધમાખી, હાથી, પછી જે મધ કાઢે તે, પછી હરણ, માછલી, પિંગલા નામની ગણિકા, પછી ટીટોડી, બાળક, કુંવારી કન્યા, પછી બાણ બનાવવા વાળો, સર્પ, પછી કરોળિયો અને કીડો.
આ રીતે 24 ગુરુઓ છે. અહીંયા અવધૂત મહારાજ કહે છે કે મારા ગુરુઓ ઘણા બધા છે, બુદ્ધિ દ્વારા મેં એમનો આશ્રય કરેલો છે અને એના નામ બતાવ્યા. પણ પહેલા પૃથ્વી નામના ગુરુ, અને એ બહુ સરસ ભાવ અહીંયા પધરાવેલો છે. ઘણો બધો ભાર હોય છતાં પણ એને સહન કરે છે. ધૈર્ય શીખવું હોય તો પૃથ્વી માતા પાસે શીખવું પડે. આપણે અમરકોશમાં એક શબ્દ પૃથ્વી માતા માટે છે, સર્વંસહા વસુમતી. એક સર્વંસહા, પાછળનું મેં પદ જોડું એટલે આખું યાદ આવે. સર્વંસહા વસુમતી વસુધોરવી વસુંધરા. સર્વંસહા બધું જ માતા સહન કરે છે, અને આપણા સંસારમાં એ સહન કરવાનું એ જ સંસાર કહી શકાય છે. એટલે ભૂતૈરાક્રમ્ય માણોપી ધીરો દૈવ વશાનુગઈ તદ વિદ્વાન ન ચલેન માર્ગાત અનવશિક્ષમ ક્ષિતેર વ્રતમ. આ પૃથ્વી માતા પાસેથી ધૈર્યનું વ્રત શીખવાનું, પરોપકાર શીખવાનો. પછી વાયુ પાસેથી પ્રાણવૃત્તૈવ સંતુષ્યેન મુનિર નૈર્વેન્દ્રિય પ્રિય જ્ઞાનમ યથા ન નશ્યેત નાવકિર્યેત વાંગમના. અંદર રહેલો પ્રાણવાયુ, એનાથી શિક્ષા ગ્રહણ કરવાની, કે આહાર માત્રની ઈચ્છા રાખતા એની પાસેથી સંતુષ્ટિ શીખવાની છે. સંતોષ, હે ને, એ સંતોષની વાત કરેલી છે. અને ગુણદોષ વ્યભેદાત્મા ન વિસજ્જેત વાયુદત્ત. ગુણો અને દોષ જે છે એનાથી આપણે પ્રભાવિત થવું નહીં, કારણ કે વાયુ જે છે ન વિસજ્જેત વાયુવત, અહીંયા એ સમજાવે છે, હે ને. તો ગુણ અને દોષ જે છે એના પ્રત્યે આપણે ઝૂકી. શાસ્ત્રમાં તો એવું લખ્યું છે કે બહુ કોઈના ગુણો ગાવા નહીં, કારણ કે બહુ ગુણો ગાવા જઈએ તો એમાં પણ આપણને બંધન થાય છે. પછી આકાશને ગુરુ બનાવ્યો છે, હે ને. ઘટાકાશ મઠાકાશ આપણે જે કહીએ છીએ, ભિન્ન ભિન્ન. નિર્લેપતા, આકાશ ક્યારેય કોઈનાથી લેપાતું નથી. અને એટલે આકાશમિવ કેવલમ, ભાગવતજીમાં એક જગ્યાએ એવું આવેલું છે કે ભગવાન આકાશની જેમ નિર્લેપ છે. ભલે પ્રભુ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરે, એનું પાલન કરે, એનો સંહાર કરે, પણ પ્રભુ એનાથી લેપાતા નથી. એટલે આકાશની જેમ નિર્લેપ રહેવું જોઈએ. જલનો સ્વભાવ પ્રકૃતિથી કેવો છે? નિર્મળ છે, સ્વચ્છ અને શીતળ છે. તો એવા મધુર રહેવું, અને જેમ જલ પવિત્ર કરે છે, ગંગા આદિ તીર્થોના દર્શનથી, સ્પર્શથી, નામોચ્ચાર માત્રથી મનુષ્ય પવિત્ર થાય છે. એટલે મનુષ્યએ પણ સ્વભાવથી એવા બનવું, હે ને. હરિદ્વાર જવાનું છે ને આપણે, ગમયતી ભગવત સ્વરૂપમ પ્રાપયતી ઇતિ ગંગા, હે ને. ત્યાં જઈને સ્નાન તો કરીશું જ, પણ સત્સંગનો મહિમા, આ ખરેખર આ મેં જે પરિભાષા કીધી ને, વ્યુત્પત્તિ એ સાર્થક થશે, હે ને. ત્યાં ખાલી નાહવા નથી જવાનું, પણ ગમયતી ભગવત સ્વરૂપમ પ્રાપયતી સત્સંગ માધ્યમેન ગુરુચરણાનામ મુખકમલેન કૂર્મ પુરાણસ્ય શ્રવણમ ભવિષ્યતિ, શ્રીમદ ભાગવતસ્ય સંસ્કૃતે શ્રવણમ ભવિષ્યતિ, તન માધ્યમેન અસ્માકમ મુક્તિ નિશ્ચય પ્રચા વર્તતે, હે ને. એટલે એ ગંગા, અગ્નિ એની જોડેથી તેજસ્વી ગુણ, સર્વ ભક્ષોપી યુક્તાત્મા નાદત્તે મલમ અગ્નિવત, હે ને. બધું ભક્ષણ કરી જાય. અગ્નિની એક અગ્રે નયતી અગ્નિ છે, પણ એક જગ્યામાં એવું હતું ઉર્ધ્વમ ગચ્છતી અગ્નિ. આપણે દિવાસળી આમ સળગાઈએ તો અગ્નિ ઉપર જ જાય, એટલે ઉર્ધ્વીકરણની ભાવના છે. અને બધું જરાક સ્પીડમાં થોડુંક લઉં છું. ચંદ્રને ગુરુ બનાવ્યો, પછી સૂર્યને, હે ને. નતેશુ યુજ્યતે યોગી ગોભૃગા ઇવ ગોપતિ, હે ને. તો અહીંયા સૂર્ય પોતે બધું ગ્રહણ કરે છે, પૃથ્વીનું જલ, અને પછી સમયસર આપે છે. એટલે લેવાની ના નથી, પણ સમય આવે તો આપવું પણ પડે, એના માટે તૈયારી રાખવી. આ તો થોડુંક સિક્રેટ, સરકારમાં એવું છે, લેવાનું તો ખરું પણ આપવાનું ખરું, હે ને. વ્યવહાર રાખવો પડે, ભ્રષ્ટાચાર કરે ને પૈસા આપવા પડે, આ બધું અઘરું છે. એમ ગ્રહણ અને ત્યાગનું જ્ઞાન બતાવ્યું છે. આપણે રઘુવંશમાં ભણતા હતા ને, પ્રજાનામ આવે ભૂત્યર્થમ સતાપ્યો બલિમ ગ્રહિત સહસ્ર ગુણમ સ્રષ્ટુમ આદત્યેહિ રસમ રવિ. પછી અહીંયા કપોતની વાત કરી, એ દીનધી, એ જે કબૂતર જે છે એ સંસારમાં ફસાય છે દીકરાના બચ્ચાઓના મોહમાં, અને પછી પેલા પારધી જે છે એ બધાને બાંધી દે છે જાળની અંદર. એટલે બહુ મોહ કરવો નહીં.
એ વાત કીધી. અને 8મા અધ્યાયની અંદર અજગર ને ગુરુ બનાવ્યો. યદૃચ્છૈવા પતિતમ ગ્રસેદ આજગરો ક્રિય, હે ને, એ અજગરને જે આપણા ભાગ્યમાં લખેલું હોય એ આપણને પ્રાપ્ત થવાનું છે. એટલે બહુ મોહ નહીં રાખવો. એટલે પાછું ઘણા એવું વિચારે કે ભાગ્યમાં છે એટલે મળી જશે, બેસી રહો, એવું નહીં. પણ અજગરની જેમ અહીંયા એવું શીખવાડવા માગે છે કે વગર માગે, વગર ઈચ્છા કરે, અનાયાસે જે કંઈ મળી રહે, રૂખું સુખું જે છે એને મધુર માની, સ્વાદિષ્ટ માની અને બુદ્ધિમાન પુરુષે એને પ્રાપ્ત કરવું અને પોતાનો નિર્વાહ કરવો. એક વાક્ય અહીંયા મને બહુ ગમે છે. એ આગળ છે કે અહીંયા ઉદાસીન રહેવું. તો હું અમારા ત્યાં નીલકંઠ મહાદેવ છે, અમારા પાઠશાળાની નજીક નીલકંઠ મહાદેવ છે, ત્યાં હું ગયો હતો. ત્યાં સરસ વાક્ય લખ્યું, જીવનમાં ઉદાસી ન રહો, ઉદાસીન રહો, ઉદાસી ન રહો. આપણે ઉદાસી કેમ ભાઈ, ઉદાસ કેમ રહે છે, તારું ઉતરેલી કઢી જેવું કેમ મોડું છે? તો ઉદાસી ના રહો, ઉદાસીન રહો. અર્થાત તમે કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વને છોડી અને કેવલ દ્રષ્ટા માત્ર બનો, એટલે ઉદાસીન બનો, એવો ત્યાં આગળ ભાવ છે. એટલે બુદ્ધિમાન પુરુષે બહુ ઈચ્છાઓ કરવી નહીં. અને એ પણ બતાવે છે અજગરને. પછી સમુદ્રને ગુરુ બતાવ્યો છે. સમુદ્ર જે છે એ બહુ એની અંદર ભરતી અને ઓટ આવે છે, છતાં પણ શાંત રહે છે. વચમાં હું છોકરાઓને ભણાવતો હતો, બસ હવે 2-5 મિનિટમાં પૂરું કરી દઉં, 5 મિનિટ વધારે લીધીશ મેં આપણી. ભણાવતો હતો ત્યારે એવું આવ્યું કે મેઘ મહાન છે એટલા માટે, એટલે જેનો દ્રષ્ટિકોણ ત્યાં એવું બતાવેલું કે મેઘ છે ને જલ વરસાવી દે છે, એટલે મેઘ ઉપર છે, અને સમુદ્ર બધું સંગ્રહ કરે છે એટલે એ નીચે છે. ત્યાં એવું દર્શાવેલું એમ. બાકી સમુદ્રની ઉપમા તો આપણા કવિઓએ બહુ આપેલી છે. પછી સંગ ન કરવો, એટલે પતંગિયાનું ઉદાહરણ આપ્યું. પછી ભમરાનું ઉદાહરણ આપ્યું, એટલે ભમરાને ગુરુ બનાવ્યો. પછી આ શ્લોક તો બહુ પ્રસિદ્ધ છે, આપણે જાણો છો, અણુભ્યશ્ચ મહદભ્યશ્ચ શાસ્ત્રભ્ય કુશલો નરઃ સર્વત સારમાદ પુષ્પેભ્ય ઇવ ષટપદઃ. બધે સાર ગ્રહણ કરો. હાથીને ગુરુ બતાવ્યો. પછી મધ કાઢવા વાળાને ગુરુ બતાવ્યો. મને હરણને, બહુ સંગીતો જે છે જે આપણને પાગલ બનાવે એવા સંગીતો વધારે સાંભળવા નહીં. માછલીને ગુરુ બનાવ્યા છે. અને જીતમ સર્વમ જીતે રસે, આ જીવવાને જીતી લો. તો હું અહીંયા તમને જરા એક ઉદાહરણ આપીશ. અમારા ટ્રસ્ટી શ્રીનું, પંડ્યા સાહેબ, આપ બધા જાણો છો એમને. એમની જીવવા પર બહુ જ કંટ્રોલ છે. હું એમના વર્ષોથી જોઉં છું. અમારી પાઠશાળામાં ગમે તેવું ભોજન હોય, ક્યારેય કશું વડે નહીં. બહુ મોટા મહેમાન આવે તો સામાન્ય એકાદી એમનું માન રાખવા પૂરતું એક પૂરી ખાય ખાલી, અને મિસ્ટરને તો અડધું ખાય. બાકી ક્યારેય મેં એમને કોઈ જગ્યાએ બહાર મિટિંગોમાં ગયા હોય તો ક્યાંય કશું ખાતા બહુ જોયા નથી. અદ્ભુત એમનો જીવવા પર કંટ્રોલ છે. એટલે જીતમ સર્વમ જીતે રસે. પિંગલા ગણિકાની વાત કરી. આશા હિ પરમમ દુઃખમ નૈરાશ્યમ પરમમ સુખમ. આશા બલવતી રાજન, શલ્યો જસ્યતિ પાંડવાડી, એવું પણ આપણામાં તો આપેલું છે. પણ બહુ આશા અપેક્ષાઓ રાખવી નહીં. ત્યાં આગળ છે ને આ પ્રથમ દ્વિતીય સ્કંદની અંદર કે તૃતીય સ્કંદમાં, અહો મહિયસી જંદોર જીવિતાશા યયા ભવાન ભીમા બવર્જિતમ પિંડમ આદત્તે ગૃહપાલવત. આ બધી આશા છોડો, ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવવામાં આવે છે, હે ને. તો એ રીતે 17મી જે છે પિંગલા નામની ગણિકા, 18મી ટીટોળી, 19મું બાળક, હે ને, અને 20મી કન્યા, જે પેલા કંકણો બધા પહેરેલા હતા અને અવાજ આવતા હતા, એક એક કાઢી નાખ્યા અને પછી એક એક રહી ગયા. એકાકી રમતે બુધ. થોડુંક સૂત્રાત્મક બોલતો જઉં છું. અને બાણ બનાવવા વાળો, વૈરાગ્યાભ્યાસ યોગેન ધ્રિયમાણ મતંદ્રિત, કે આસન અને શ્વાસને જીતી અને વૈરાગ્યના અભ્યાસ દ્વારા પોતાના મનને વશમાં કરવું અને સાવધાનીથી પોતાનું લક્ષ્ય સાધુ. જે આગળ આપણને જીતાસનો જીત શ્વાસો બતાવી દીધેલું છે, એ રીતે જેમ લક્ષ્ય સાધે છે બાણ બનાવવા વાળો, એવી રીતે આપણે પણ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી અને વૈરાગ્યના અભ્યાસ દ્વારા આપણું લક્ષ્ય સાધવું જોઈએ. સર્પને 22માં ગુરુ, 23મો કરોળિયો અને 24મો કીડો. આવું બધું ઘણું બધું છે. 25મું તો પોતાનું શરીર, એ આપણે બધાને કાયે નામ, કાયે કા નામ નિત્યતા. આ શરીર કાયમ રહેવાનું નથી.
અને મેં આપને કીધું એ 28મો શ્લોક બહુ સરસ છે. બ્રહ્માવલોકદિશણમ મુદમાપદેવ. ભગવાન આપણને બુદ્ધિ આપી, લૌકિક અને પારલૌકિક ભોગોની અસારતા એ બતાવી, ભોગોની અસાર્થકતા એ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે. ઉદાસીના રહો, ઉદાસીન રહો. જાયા પત્ય ગૃહક્ષેત્ર સ્વજન દ્રવિણાદિષુ ઉદાસીન સમમ પશ્યન સર્વેશ્વર્થ મિવાત્મન એ બતાવી. અને પછી આચાર્ય અને શિષ્યની વિશે વાત કરી. આચાર્યો રણિરાદ્ય સ્યાત એ વગેરે વગેરે. એમ કરતા કરતા 11મા અધ્યાયમાં બધા મુક્ત અને ભક્તજનોના લક્ષણ બતાવ્યા. સંસ્કૃતિ નતું વાસ્તવિક, સંસાર ખરેખર વાસ્તવિક છે નહીં, એ માયાના કારણે દેખાય છે. અને ભાગવતમાં તો એવું આવ્યું છે, ઘોર સંસ્કૃતે હે, આ સંસાર બહુ ભયંકર છે, ઘોર છે. અને 19મો બહુ પ્રસિદ્ધ છે શ્લોક, ગામ દુગ્ધ દોહામ સતીમ ચ ભાર્યામ, હે ને, હીના છેલ્લું હીનામ મયા રક્ષતી દુઃખ દુઃખી. આ બધી વસ્તુઓની રખેવાળી કરવા વાળા દુઃખ પર દુઃખ જ ભોગવે છે. એટલે સંગ્રહ કરવો નહીં, એને બહુ આસક્તિ રાખવી નહીં, એ બતાવે છે. 12મા અધ્યાયમાં સત્સંગનો મહિમા. સર્વસંગા પહોહિમમ યથાવરુદ્ધે. નથી યોગ મને પ્રસન્ન કરી શકતા, નથી સાંખ્ય, નથી ધર્મ, પણ સત્સંગ જે છે એ મને વધારે પ્રસન્ન કરે છે. અને એના દ્વારા હું ભક્તના હૃદયમાં બિરાજમાન થાઉં છું. હંસના રૂપથી સનકાદિને ઉપદેશનું વર્ણન કરે છે. એ પણ સરસ શ્લોકો છે, ઘણું બધું સરસ છે, પણ સમય ના પાડે છે. અને ભક્તિ યોગનો મહિમા અને ધ્યાનનો વિધિ વર્ણવી 14મા અધ્યાયમાં અકિંચનસ્ય દાંતસ્ય શાંતસ્ય સમચેતસ મયા સંતુષ્ટ મનસ સર્વા સુખમયા દિશા. જે સંતોષી છે એના માટે બધી દિશાઓ સુખમય છે. એ વામન ચરિત્રમાં જે સંતોષ ષટકમ છે એ જોવા જેવું છે અને સમજવા જેવું છે. ભગવાન ઉદ્ધવને ભક્તિનો મહિમા કહે છે. અને એ ભક્તિનો મહિમા કહ્યા બાદ 15મા અધ્યાયમાં જુદી જુદી સિદ્ધિઓ છે. પણ આપણા માટે તો સાચી સિદ્ધિ કઈ છે? ભગવાનનું ભજન અને ભગવાનના ચરણનું ગ્રહણ કરવું, ભગવાનના શરણમાં જવું, એ આપણા માટે મોટી મોટી સિદ્ધિ છે. કારણ કે બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી અને આપણે પાછા આપણું પતન થાય, બરાબર ને, પણ એ સિદ્ધિ કઈ કામની નહીં. આપણને ભગવાનની ભક્તિ મળે એ જ આપણા માટે મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ, છેલ્લું વાક્ય, સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ, આપણા પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એ જ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. મને ખૂબ સુંદર મજાનો અવસર આપ્યો. આપ સર્વે મેં આપને પજવ્યા છે વારંવાર, સમય બદલાવી, ખાસ બાપજીને, હે ને, જોશીભાઈને, તો મને ક્ષમા કરશો. મારી સ્વતઃ જે અભિવ્યક્તિ કરવાની જે ક્રિયા છે એના દ્વારા મેં આપની આગળ આ બધું પધરાવ્યું. કારણ કે હું ઘણીવાર એવો પ્રયત્ન કરું કે હું સરસ આમ સ્થિર થઉં અને આમ એ ભાવમાં રજૂ કરું. મેં એક વખત ભાગવત ઋષિને પૂછ્યું, અમે એક જ મિનિટમાં વાત કરી દઉં ખાલી. અમે કિલ્લા પારડીથી આવતા હતા, તો એમનું પ્રવચન બહુ સરસ હતું. અને એ તો કેટલા ધીર ગંભીર બોલે, એક એક શબ્દ તોલીને બોલે, અને આપણે બહુ ફટાફટ બોલી નાખીએ. તો મેં ભાગવત ઋષિને કીધું, મેં કીધું મને આવું તમારું કંઈક થોડુંક શીખવાડો ને, મારામાં આમ ધીરે ધીરે બોલું, એક એક શબ્દ તોલીને. મને કે હેમેન્દ્રભાઈ, જો એક સત્ય વાત કહું. મેં કીધું શું? બોલો ઋષિજી. કે જે તમારા અંદરથી આવતું હોય ને એ જ પ્રમાણે બોલવું. કોઈ આ રીતે બોલે છે, કોઈ પેલી રીતે બોલે છે, એવું ક્યારેય અખતરા કરવા નહીં, નહીતર ભૂલી જશો બધું. એટલે ત્યારની મેં ગાંઠ બાંધી લીધી કે ભાઈ આપણે જે સ્થિતિમાં બોલાય એ સ્થિતિમાં બોલવું એમ. એટલે જે કઈ ભાવ ઠાકોરજીએ મને પ્રેરણા કરી એ પ્રમાણે આ વિદ્યાપીઠની પ્રસાદી છે પંકજભાઈ, આજે 2 કલાકની. અને એ વિદ્યાર્થી અવસ્થા યાદ આવી. એ ભાવ આપના બધાના હૃદયમાં, આપના ચરણોમાં. મારા ગુરુજીઓ જે છે, નરેન્દ્રભાઈ ગુરુજી, ભોગેદાભાઈ, કૃષ્ણપ્રસાદ નેરોલા ગુરુજી, બધા જ ગુરુજીઓ જેમને વિદ્યા આપી છે, દાદાજી અને કૌંડિન્ય ગુરુજી, એમની બધી ચેતનાઓને હું વંદન કરું. ભગવાન આવો અવસર આપતા રહે એ જ ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે. હરિઓમ, નમો નમઃ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય.